Let's start with the steps first. Okay, anybody volunteer? Steps preoperative. Chalo, bolo. Very good. Nothing per mouth. Here comes all the types. Okay, nothing per mouth in case of any kind of planned OT. We'll tell the patient that no, nothing per mouth. We are planning your surgery tomorrow morning. So from tonight you will be having nothing per mouth. Okay, not even water from coming morning, from the day of OT. But suppose cesarean section, I will come to the indications. There is a factor called emergency cesarean section. In that case, will you get time for preparing the patient for nothing per mouth? No. If there is fetal distress, if there is active leaking causing fetal distress, if there is active bleeding due to antepartum hemorrhage, that's an emergency situation. You have to run from your room, come, do the OT, prepare the patient. So in those cases, nothing per mouth, irrespective of nothing per mouth, that is the domain of the anesthetist only. He or she will make sure that he empties the gastric content by Ralph's tube or gives an antiemetic, okay, so that there is no chance of aspiration. That is the main thing, okay. So here comes all the subtypes, types of LSCS. What is this we will be dealing with? What is LSCS? Indication, when will you do LSCS? Steps, post-op, how will you care for the patient? What are the suture materials or types in LSCS? Complications, some brief about classical cesarean, which is almost not done nowadays other than some indications, but and some special cesarean types. Okay. First is, this is at the end of 28 weeks, just you can just write that fetus after end of motamoti 28 weeks ever that jodi age of viability is how much, you know, so keeping in mind that 28 weeks মানে মোটামুটি এজ অফ ভাইবিলিটি হয়ে গেল ইন্ডিয়ান সিনারিওতে। ইউএসএ আলাদা, ইউকে আলাদা, ঠিক আছে। ইউকেতে কত? ইউকে ইউএস কত? একটু আগে 20, ঠিক আছে। এবার 28th week delivered through an incision on the abdominal wall and uterine wall. Not only abdomen, we'll first cut open the abdomen, then we'll reach the uterus, and then we'll cut open the uterus, and then we'll take out the baby, right? So both abdominal and uterine wall. Okay. Incidence steadily rising, no? মানে ভালোই rise করছে, ঠিক আছে। Increase. Why is it steadily rising? Why everybody is opting for cesarean? Why? Because now the care is good, safety profile is good, okay. The cure rate is also good, but just after the OT, rehabilitation, coming back to normal life, it is and results are very good in the OT, okay. And this is vague. Availability of antibiotics is also there, because you are cutting open the abdomen, you are doing a major surgery, there are risk of sepsis, infection, mainly infection. So everything is available now. So the trend of elective cesarean is increasing nowadays, okay. And primary is the first time cesarean section is been done in the patient. Repeat CS means previously she had been operated for cesarean section only, okay. বা আমরা পোস্ট সিএস বলি, পোস্ট সিএস বা রিপিট সিজারিয়ান সেকশন, okay. What are the factors why it is increasing so much? Because nowadays IUGR fetuses rate is increasing because of increased maternal age. All the comorbidities are increasing, gestational diabetes, hypertensive disorder of pregnancy, everything related to the age of the patient is increasing. As a result, placental factors, fetal factors, the fetus is becoming retarded. Intrauterine, there is FGR, fetal growth restriction. Now it's termed as FGR, not IUGR. Fetal growth restriction is there, so we are landing up in cesarean section only, ঠিক আছে। কেন কি IUGR মানে কি, inside the uterus there is no more scope of growth of the baby, we have to bring it out. But এত early, ধর 32 weeks you have diagnosed IUGR, how will you deliver? Other than cesarean section, is there any way of delivering?
Is there any way? Why? When does the lower segment form? When does it form? Until and unless lower segment forms, there is high risk of bleeding. শুধু শুধু লোয়ার সেগমেন্ট ফর্মস মানে ইট ফ্ল্যাটেন্স আউট, আরও ডাইলেট হয়ে যায় নিচের পোর্শন, ইফেসমেন্ট হয় আস্তে আস্তে। তাই জন্য দ্য ভ্যাসকুলারিটি অলসো, তাই জন্য আমরা লোয়ার সেগমেন্ট কাটি। কেন? কেন কি দ্য ভ্যাসকুলারিটি মানে থিনড আউট হয়ে যায় অনেকটা, লোয়ার সেগমেন্ট একটা ফর্ম হয়ে যায়। কি মাসেলস থাকে আপার সেগমেন্ট আর লোয়ার সেগমেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি? কেন ফর্ম হচ্ছে লোয়ার সেগমেন্টটা? কেন? why is it needed? Everything is physiological. কেন কি এভরিথিং ইজ নর্মাল, মানে নর্মাল ডেলিভারি, নর্মাল ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির দিকেই যায়। বাই গ্র্যাভিটি অনলি, গ্র্যাভিটি অফ দ্য হেড, বাই, এই তো সবে তো সেমেস্টার হলো তোদের, কি হচ্ছে? ফিক্স হচ্ছে হেডটা, কি বলছি আমরা? এনগেজমেন্ট। এগুলো তো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, বগি একটা ফিল হচ্ছে, ডাইলেটেশন অফ দ্য লোয়ার সেগমেন্ট হচ্ছে, তার জন্য একটা ইউট্রাইন সেগমেন্ট ফর্ম হচ্ছে। ঠিক আছে, এবার ইউট্রাইন সেগমেন্টের ফর্ম হওয়ার পেছনে কি কারণ থাকে? ফর একটা রিদমিক কন্ট্রাকশনে বেবিটা এক্সপেল হয়, ইট গেটস এক্সপেলড। ওকে, ইফ ইট হ্যাড বিন আ ভেরি থিক সেগমেন্ট, ইট won't have been able to contract properly. Plus smooth delivery of the fetal head, because that is the, সেটাই আসল অবস্ট্রাকশনটা করে। once the fetal heads comes out, everything comes out on its own. That is the main factor of obstruction, the fetal head. So fetal head only creates the lower segment, আস্তে 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 thinned out করে ফর্ম করে। ঠিক আছে, আচ্ছা যাচ্ছি না তাহলে। মোটামুটি IUGR যদি, if you are diagnosing the patient, there is no scope of, কেন কি lower segment is not formed earlier, so you have to do a cesarean section only, for at least so that the baby is alive. Okay, for the sake of the baby only. Okay, previous cesarean already done. Okay, the setup is not that good that you will do a trial, TOLAC, trial of labor after cesarean or vaginal birth after cesarean. Okay, setup দরকার, tertiary center দরকার, সব জায়গায় it's not possible এখন। So much the rate of cesarean is increased so much, everybody is a cesarean. Okay, everybody is a repeat cesarean once she gets pregnant for the second time. So in that case, as because previous cesarean, so she is a repeat cesarean, again she is landing up in cesarean only. Okay, and nowadays operative all these forceps delivery এইগুলো সব অনেকটা কম হয়ে গেছে। কেন কি there are many kind of fetal trauma associated with forceps nowadays. Okay, expertise is also very much needed, because previously actually the doctors were more trained with all those, and outcomes also used to be very, I mean, grave outcomes হতো আগে। ঠিক আছে, because previously there was no NICU setup in our, I mean 3-4 generations back, there weren't any NICUs only. SSKM এর মতন হসপিটালে NICU হয়েছে তোর around 1990. So before that operative vaginal deliveries হতো, প্রচুর হতো, মানে ফরসেপস প্রচুর হতো, তখন র্যাম্পেন্ট সিজারিয়ান হতো না। কিন্তু আউটকাম পাওয়া যাচ্ছে কি, কিছুটা ট্রমা হচ্ছে, মায়ের কিছুটা ট্রমা হচ্ছে, বেবিরও কিছু ট্রমা হচ্ছে, ফেশিয়াল ট্রমা, হেডে ট্রমা, মায়ের সার্ভিক্সে ট্রমা, কিছু না কিছু হচ্ছে, কিছু না কিছু অ্যাডভার্স আউটকাম হচ্ছে, তার চেয়ে সিজারিয়ান সব লোকে অপ্ট করে নিচ্ছে ইলেকটিভ ওয়েজ। ঠিক আছে, ওকে, অ্যান্ড দের আর রাইজিং রেটস অফ ইন্ডাকশন। another কখন induction of labor, when it will fail, you're inducing a patient but it will fail, in which condition? ধর a patient has come, term patient, ঠিক আছে, মানে 37 weeks হয়ে গেছে, you have induced the labor. how will you induce? তার আগে প্রাইমিং করতে হবে, সার্ভাইকাল রাইপনিং করতে হবে, তাই না? প্রথমে অক্সিটোসিন দিলে তো একদম ফিটাল ডিস্ট্রেস হয়ে যাবে, ইউট্রাস এমন কন্ট্রাক্ট করবে, খোলেই নি সার্ভিক্স, ফিটাল ডিস্ট্রেসে মরে গেল। তো রাইপনিং প্রথমে করাতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ডু সার্ভাইকাল রাইপনিং, দেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস, পেলভিস অ্যাসেস করতে হবে। ইফ ইট ইজ আ কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন, ইন্ডিউস লেবার করে তো কোনো লাভ হলো না, প্রথমেই রুলড আউট। তাহলে সেটা একদম ইন্ডিকেশন অফ সিজারিয়ান সেকশন। ঠিক আছে, কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ভাজাইনাল ডেলিভারি, CPD,
কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন, ঠিক আছে। এই না যে পেলভিস ছোট, কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন, হোয়াট ডাজ ইট মিন? Either the head is too big for the pelvis or the pelvis is too small for the head or the presenting part mainly, ঠিক আছে। আর কি হচ্ছে? decline in vaginal breech delivery. There are also many very much complications associated with vaginal breech delivery. Okay, vaginal breech delivery তোরা পড়েছিলিস? What are the পড়েছিলিস তো breech delivery? What are the steps, how to conduct? একটা দুটো নাম বল, বল, ম্যানুভার্স আছে কিছু? ইয়েস, অ্যান্ড আরেকটা কি ছিল, নাম ছিল এই স্মেলভিট আর লফসেটস, ঠিক আছে, ম্যালোট্রাকশন, এগুলো সব ছিল। তো ডিক্রিজ ইন ভাজাইনাল ব্রিজ ডেলিভারি এখন হয়ে যাচ্ছে, কেন কি সেটারও অনেক কমপ্লিকেশনস পাওয়া যাচ্ছে ওয়ান্স ইয়ার, মানে এখন এক্সপার্টিসটাই কমে গেছে, ফরসেপস ডেলিভারিটার এক্সপার্টিস কমে গেছে, ভাজাইনাল ব্রিজ ডেলিভারি এত কে লেবার দেবে, এরকম করে ট্র্যাকশন দিয়ে সুপ্রাপিউবিক একটা প্রেশার দিতে হয় সবসময় ভাজাইনাল ব্রিজ ডেলিভারিতে, যেটা আমরা ফান্ডাল একটা প্রেশার সাস্টেন হয়তো ভাজাইনাল ডেলিভারিতে দিতে হয়, কিন্তু ইন ব্রিজ ডেলিভারি অলওয়েজ রিমেম্বার সুপ্রাপিউবিক প্রেশার ইউ হ্যাভ টু গিভ সো দ্যাট দ্য ইনলেট ইনক্রিজেস বাই অবলিকলি, ঠিক আছে। কেন কি হেডটাই ফিক্স হয়ে আছে না, বডি তো ঝুলছে, বেরিয়ে গেছে তো ব্রিচে, তাই না, হেড ইজ দেয়ার আফটার কামিং অফ দ্য হেড। সো আফটার কামিং অফ দ্য হেড কী কী ওই সব মেথডে হলো, একটা ম্যালোট্রাকশন আর ফ্লেকশনে হলো, তার সাথে আমরা ফরসেপও দিই, ফরসেপও দেওয়া হয়, ঠিক আছে, পিপলস ফরসেপ দিয়ে, পাইপাস ফরসেপ দিয়ে আমরা হেডটাকে এক্সট্রাক্ট করি ভাজাইনাল ব্রিজ ডেলিভারিতে, ঠিক আছে। অ্যান্ড আনাদার থিং হোয়াট আই ওয়াজ টেলিং ইউ, ইট ইজ অল রিলেটেড। IUGR, increased number of women with age more than 30 associated medical complications. এই এটা কোথায় রে? More than 30 associated medical complications, okay. And আরেকটা ব্যাপার হলো যে স্মল ফ্যামিলি নর্ম মানে কি, एक ही काफ़ी है मेरे लिए, एक ही एक बार काट देंगे बस और नहीं काटना है, ঠিক আছে। এবার নর্মাল ডেলিভারি হয়ে যাচ্ছে 5টা 6টা, এখনই রেফার দেখে এলাম তোর রেসপি ওয়ার্ডে 6th ফ্লোরে 6খানা রেফার দেখলাম, তার মধ্যে 3টে পেশেন্টেরই অল নর্মাল ভাজাইনাল ডেলিভারি, একটার 5 একটার 6 প্রিভিয়াস নর্মাল। তো ওটাতে তোর তাহলে যাদের স্মল ফ্যামিলি নর্ম এখন চলে এসছে, দে উইল অলওয়েজ অপ্ট ফর সিজারিয়ান সেকশন, ইলেকটিভ সিজারিয়ান সেকশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই যে এত দ্রুত আমরা উই আর ডায়াগনোজিং ফিটাল ডিস্ট্রেস, আগে অত হতো না, না আগে ডপলার বপলার ছিল থোড়ি, হ্যাঁ এটা বার করে নিলাম, মরা বাচ্চা বেরোলো, কিছু করার নেই মা মৃত, এরকম। বাট নাও এত মেডিকেলিগুলো তাই জন্য হচ্ছে, এত ডপলার দেখছি, ডিস্ট্রেস হচ্ছে, দ্য হার্ট রেট ইজ ড্রপিং ডাউন, ও সিজারিয়ান করতে হবে, সিজার করতে হবে, নর্মাল করার সময় নেই ডিউ টু দিস। এত বেশি সিটিজি হচ্ছে, সিটিজিতে দেখছি যে পুরো একটা কন্টিনিউয়াস মনিটরিং হচ্ছে, তখন দেখছি যে ড্রপ হচ্ছে, কোথাও একটা কম্প্রেশন আছে, কর্ড কম্প্রেশন আছে, নয়তো প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি আছে, কেটে বার করে দাও, বিকজ অফ দিস রিজনস অনলি। হ্যাঁ, অ্যান্ড লিটিগেশন দ্যাট ইজ ফ্রম আওয়ার কেস। এই মরেছে রে দাদা, দিদি কে আছেন? ও নাড়িয়ে দিতে হবে শুধু, থ্যাংক ইউ, ভুলে গেছি সব। দেওয়ার ফিয়ার অফ লিটিগেশন দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য গাইনোকোলজিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, ঠিক আছে। তো গাইনিতে সবই ননভেজ, তো এবার ফিয়ার অফ লিটিগেশন মানে ফ্রম আওয়ার সাইড, সো দ্যাট একটু ফিটাল ডিস্ট্রেস হলে বাচ্চা মরে গেল, ডাক্তারবাবু আপনি মেরে দিয়েছেন, কেন নেব খালি পিলি লিটিগেশন চার্জ, কেন নেব? আমাদেরও একটা থাকে ব্যাপার, না অনেক এত এফার্ট দিলাম, এত এফার্ট দেওয়া হলো ভাজাইনাল ডেলিভারি, ফরসেপ দিয়ে গায়ের জোর দিয়ে বার করলাম, এপিসিওটমি দিয়ে একদম চিড়ে ফেটে একসার হয়ে গেল, সার্ভাইকাল রিপেয়ার করছি, সারা রাত কেটে গেল আমার, ঠিক তো। তারপর বেবিটা বেরোলো ফিটাল ডিস্ট্রেস, কেন আমি অত চাপ নেব? 15 মিনিটে সিজার হয়ে যাচ্ছে, বেবিটাও বাঁচলো, মাটাও বাঁচলো, এই হলো, তাই জন্যে এইসব হচ্ছে। অ্যান্ড অন ডিমান্ড তো এটা তো বললামই, ইলেক্টিভ। সো মেনলি অ্যাবসলিউট where vaginal delivery is not possible at all, ঠিক আছে, অ্যান্ড রিলেটিভ ইজ পসিবল বাট হাই রিস্ক টু মাদার অ্যান্ড বেবি, ঠিক আছে। এবার এটা হচ্ছে মেনলি ইন্ডিকেশন। অ্যাবসলিউট কী কী আমরা বলি পর 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 পর, কেউ একটা বা আমি পড়ে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি, সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, কোনোভাবেই কিছুই হবে না, প্লাসেন্টা ইজ ইন দ্য লোয়ার সেগমেন্ট, কোনোভাবেই একদম অ্যাবসলিউট
কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ভ্যাজাইনাল ডেলিভারি বা অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন অফ ভ্যাজাইনাল, এই সিপিডি যেটা বললাম, কেফালোপেলভিক ডিসপ্রপোর্শন হবেই না। এনি কাইন্ড অফ মাস ইন সার্ভিক্সে বসে আছে কেউ, ফাইব্রয়েড আছে, কোনো টিউমার আছে, সার্ভিক্সেই আছে, তার মানে সার্ভিক্স দিয়ে তো বাচ্চাটা বেরোবে। দ্যার ইজ এনি অবস্ট্রাকশন ইন দ্য সার্ভিক্স, সো কারণ আবার সেই সার্ভিক্সেরই কার্সিনোমা, কোনোভাবেই হবে না। এগুলো সব অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন, করতেই হবে। ইনলেটে না, এখন দেওয়া হয় না, আগে দেওয়া হতো, হাই ফরসেপ দিয়েও বার করা হতো, হাই ফরসেপ দিয়ে। এখন তো আমরা লো অবস্ট্রাকটিভ ফরসেপ ইউজ করি, যেটা মোটামুটি তোর একদম পেরিনিয়ামের কাছেই যখন চলে আসে, হেড পেরিনিয়াম দেখছি, তারপরও মানে ধর কি বলবো, যদি অবস্ট্রাক্টেড পেরিনিয়াম হয়, পেরিনিয়াল মাসেল ধর রিল্যাক্স না, সেই ক্ষেত্রে আমরা লো ফরসেপ দিই। অনেকক্ষণ ধরে অবস্ট্রাকশন হয়ে আছে, কিন্তু কিপিং ইন মাইন্ড অল দ্য ফ্যাক্টরস অফ ফরসেপ, যেটা পুরোপুরি মানে তোর এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে, মেমব্রেন রাপচার, যা যা 10খানা মানে তোর ক্রাইটেরিয়া, সেগুলো হলে মোটামুটি এই দিই। কিন্তু ইনলেটে হলে আমরা এখন ট্রায়াল নিই না, হাই ফরসেপ এখন আর ইউজ করা হয় না। আচ্ছা, অ্যান্ড ভাজাইনাল অবস্ট্রাকশন, যেটা ভাজাইনাই নেই, এজেনেসিস, স্টেনোসিস ইন, বুঝতে পারছিস কোন কোন পেশেন্টদের হয়। আবার সে মুলেরিয়ানে চলে যাবো, একদিন চলে যাবে। তো এবার ইন্ডিকেশনস, কমন ইন্ডিকেশনস কী কী হতে পারে? ফেলড ইন্ডাকশন, ইন্ডিকেশন না, ফেলড ইন্ডিকেশন, ফিটাল ডিস্ট্রেস হলো, ঠিক আছে, এই যে যেটা বলছিলাম নন রিশিওরিং ফিটাল হার্ট রেট, সেটা আমরা কিছু বুঝতে পারি সিটিজিতে। আর সিপিডি আছে, একটা ডিস্টোসিয়া, ডিসফাংশন লেবার আছে, প্রগ্রেসই হয়নি, অনেকক্ষণ ধরে প্রগ্রেস হচ্ছে না, ঠিক আছে। মোটামুটি আমরা দেখে নিই, ইন্ডাকশন করার মোটামুটি 12 আওয়ার্স উই ওয়েট, ইন্ডাকশন হলো, তারপর বারবার অ্যাসেস করা হয় যে সার্ভিস কতটা ডাইলেট হচ্ছে, কতটা ইফেস হচ্ছে, মোটামুটি 12 আওয়ার্স আমরা ম্যাক্সিমাম দেবো, ওকে, ফর প্রগ্রেস। তখনও যদি দেখছি কোনো প্রগ্রেস হচ্ছে না বা খুব স্লো প্রগ্রেস হচ্ছে, 12 আওয়ার্সের বেশি আমরা দিই না, then that is a non-progressive labor. সেই ক্ষেত্রে we don't give any trial, furthermore we land up the patient in cesarean section. এবার এই যে ওপি, অসিপিটো পস্টেরিয়র, ওপিতে কোনোভাবেই কিছুই করা যায় না, তোরাও পড়েছিস ইন্ডিকেশন অফ এলএসিএস, ওপিতে কিছুই করা যায় না, কোনো ম্যানুভার করে ওপিকে কারেক্টও করা যায় না, ঠিক আছে। আর যেটা প্রাইমিদের ওগুলো ছিল, মাল্টিগ্রাভিডাতে প্রিভিয়াস অলরেডি সিজারিয়ান ইজ দেয়ার, অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ যেটা হচ্ছে, অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ মেনলি তোর মাল্টিগ্রাভিডাতেই হয়, কেন কি প্রিভিয়াস যারা সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে তা দে আর মোর অ্যাট প্রোন ফর অল দিস প্লাসেন্টাল, কেন কি প্লাসেন্টা এমন একটা জিনিস, সে খোঁজে হলো সবসময় অক্সিজেন রিচ এনভায়রনমেন্ট, সেখানে গিয়ে ও জুড়ে যায়। তাই জন্যে প্রিভিয়াস সিজারিয়ান মানে আবার যখন হয় সিজারটা, সেটা না স্কারটা খুঁজে স্কারের দিকে চলে যায়, তাই জন্যে হাই চান্স অফ এপিএইচ ইন, তাই জন্য খুব সাবধানে সেকেন্ড সিজারিয়ানটা আমাদের করতে হয়, ঠিক আছে। তারপর আস্তে আস্তে তো প্লাসেন্টা অ্যাক্রিটা, পারক্রিটা, এগুলো তো সব চলেই আসে। আর তার সাথে কোনো ট্রান্সভার্স লাই, ইফ ইট ইজ ট্রান্সভার্স লাই ইউ কান্ট ডু এনিথিং, ঠিক আছে। ট্রান্সভার্স লাইতে ইউ হ্যাভ টু ল্যান্ড আপ দ্য পেশেন্ট ইন সিজারিয়ান সেকশন, করা হয় এখন, দ্যাট ইজ আ আনসার। এবার যদি কোয়েশ্চেন করি হোয়াট ক্যান ইউ ডু, then you can do, but again external cephalic version is also not practiced nowadays, but theoretically you have to say. আমি ক্লিনিক্যালি এই যা যা বলছি সব ক্লিনিক্যালি বলছি, আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসেই যা যা হয়, মোটামুটি এসজিডিতে যা যা তোদের বলবো মোটামুটি ক্লিনিক্স ওরিয়েন্টেড, প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড সব, ঠিক আছে। আচ্ছা, রিলেটিভ ইন্ডিকেশন মোটামুটি এইগুলো তো তোর সিপিডি সব বললামই, হ্যাঁ, এইগুলো সব বলাই হয়েছে। এইবার হলো ইলেকটিভ অ্যান্ড এমার্জেন্সি। ইলেকটিভ মিনস একটা, আচ্ছা কালকে আমি, আমার পুরোহিত বলেছে কালকে সকাল 6:55 সিজার হবে, প্রচুর করেছি এরকম আমি, প্রচুর, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু করতে হবে, এরকম ডিমান্ড করবে তোর সাথে, তো করতে হবে, সেটা হলো ইলেকটিভ, ঠিক আছে। সে চেয়েছিল মেয়ে, তার হয়ে গেল ছেলে, সে চেয়েছিল ছেলে, তার হয়ে গেল মেয়ে, এরকমও হয়, সবই তো স্পার্মি সব ঠিক করে। আচ্ছা, টাইমিং এমার্জেন্সি ডান ডিউ টু অ্যান অ্যাকিউট অবস্টেট্রিক এমার্জেন্সি, ঠিক আছে, যেটা আমরা এবার আস্তে আস্তে এ করবো। ইলেকটিভে কী কী আছে, হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস? লেবার প্রসেস, নো লেবার প্রসেস, নো পেন বাট গেন, এরকম, অ্যান্ড নো পেলভিক ফ্লোর ডিসফাংশন, দ্যাট ইজ বলে যে
অবভিয়াসলি আফটার নর্মাল ডেলিভারি দেয়ার ইজ আ বিট অফ এ ল্যাক্স পেরিনিয়াম একটু হবে, কেন কি পুরো লেবার প্রসেসটা হয়েছে, একটা বেবি ফুল টার্ম বেবি একটা বেরিয়েছে ফ্রম দ্য ভাজাইনাল প্যাসেজ, সো দেয়ার উড বি সাম কাইন্ড অফ পেলভিক ফ্লোর ডিসফাংশন। ওকে, এটা লং টার্মও হয়, অনেক সময় ইনকম্পিটেন্স হয়ে যায়, ইউনারি ইনকম্পিটেন্স হয়, ফিকাল ইনকম্পিটেন্স হয়, এগুলো সব হয়, ল্যাক্স পেরিনিয়াম হয় অনেক সময়। তো বেনিফিটস হলো, আর রিস্ক যেগুলো হচ্ছে রিস্কটাই বেশি, তাই না? তাই জন্যে একটাই এনাফ। প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হচ্ছে, হিস্টেকটমিতে ল্যান্ড আপ করতে হচ্ছে যদি পিপিএইচ হচ্ছে, তার আনকন্ট্রোল পিপিএইচ, ঠিক আছে, মানে প্লাসেন্টা সেন্ট্রাল প্লাসেন্টা প্রিভিয়া একদম ম্যাসিভ পিপি, তুই কিছুই করতে পারছিস না, তোকে অবসিস্টেক্টমি করতে হবে তখন, আর কিচ্ছু করার নেই, ঠিক আছে? বা তারপর আর কি করতে পারি, অবসিস্টেক্টমি করে না করে আরেকটা কিছু লাইগেট করতে পারি। বল বল, কে বলছিলিস? ধর তুই ইউট্রাসকে প্রিজার্ভ করতে চাইছিস, ঠিক আছে, তাহলে তোকে কাকে লাইগেট করতে হবে? ইউট্রেন করলি, ইউট্রেনে দেখছিস থামছে না, করলি, তারপরও কমছে না, ওটাই বলছি আমি, কাকে করবি? ইয়েস, ইন্টারনাল ইলিয়াক অ্যান্টিরিয়র ডিভিশন। ইন্টারনাল ইলিয়াক লাইগেশন করলে মোটামুটি তোমার কিন্তু সব রকমের ব্লিডিংই বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ কি দ্যাট ইজ দ্য মেইন সাপ্লাই অফ দ্য ইউট্রাস, তাই না? আচ্ছা, এবার আর ওভারিয়ান আর্টারি কার ব্রাঞ্চ? হ্যাঁ, তাহলে সেটা কি করে বন্ধ করবি? পারবি না তো, তাহলে অবসিস্টেক্টমি করে ইন্টারনাল ইলিয়াক লাইগেশন, দ্যাট ইজ দ্য সেফেস্ট অপশন। বোথ ওয়েজ ইউ আর সিকিউরিং, ঠিক আছে? ইউট্রাসকে উড়িয়ে দিলে প্লাস longer recovery time hospitals. So obviously after a normal delivery, the ease at which the patient goes at home, after 24 hours only she can go home, right? But in a cesarean section কত দিন? হ্যাঁ, মিনিমাম 3 days, মিনিমাম 3 days, ঠিক আছে? তাহলে খুব একটা না, তাই তো, একদিন আর 3 দিন। আচ্ছা, তাহলে ওকে, টাইম অফ ইলেকটিভ সেকশন, ওয়েন উইল ইউ ডু দ্য ইলেকটিভ সেকশন? ওকে, আচ্ছা, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এই তো 6:55 হলো, এবার তুমি কখন প্ল্যান করবে? ওয়েন উইল ইউ প্ল্যান? ওয়েন উইল ইউ প্ল্যান? 34 weeks, 36 weeks? আইডিয়ালি টার্মের পরে তুমি করতে পারো। এখানে ইডিডি কত? ইডিডি মানে 40 weeks, তো এখন 39 weeks অবধি অনেক সমস্যা চলে আসে, হ্যাঁ, কেন কি এখন সব হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার, প্রেগনেন্সি, জিডিএম, মোটামুটি দেখা যায় টার্ম হলেই আমরা কিন্তু কেটে দিই। ওকে, 37 weeks, if you want to give a steroid you can give a steroid, then you can terminate. And if maturity is uncertain, এবার ধর ইউএসজি প্রথমে করায়নি, ঠিক আছে, এলএমপিতে করোবরেট করতে পারছিস না, ম্যাচুরিটি তুই ঠিকঠাক অ্যাসেস করতে পারছিস না যে শি ইজ টার্ম অর হোয়াট, ঠিক আছে, কেন কি একটা দিনও ইম্পর্টেন্ট ইন টার্ম। ইফ শি ইজ এ 36 weeks 6 days, শি ইজ প্রিটার্ম, রাইট? সো ইফ দের ইজ এনি ডাউট ইন অ্যাসেসমেন্ট অফ উইকস, দেন তোমাকে কী করে করতে হবে? ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার বা সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার ইউএসজি থেকে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে অলওয়েজ। ফ্রম দ্য ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার ইউএসজি ইজ দ্য বেস্ট, if not available then second trimester USG, don't rely on the LMP, ঠিক আছে? and amniocentesis করি না আমরা, মানে LS রেশিও এগুলো প্রথমে আলট্রাসাউন্ডেই হয়ে যায়, ঠিক আছে? if ultrasound is not there, it is an invasive procedure, amniocentesis সেরকম করা হয় না, ঠিক আছে? এমার্জেন্সি হলো immediate threat of life, women and fetus, immediate 30 minutes-এ বার করতে হবে, তুই কোনো হার্টবিটই পাচ্ছিস না বাচ্চার, বা একদম ফিবল, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইন উইদিন 30 minutes, কি একদম ধার 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 করে বার করে দিতে হবে, তারপর তুমি সিকিওর করো আস্তে আস্তে আস্তে। বাট এন্ট্রি টাইম, আউট, বেবি আউট, মোটামুটি আমরা ধরে রাখি আমাদের ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে উইদিন 5 minutes ইউ হ্যাভ টু টেক আউট দ্য বেবি ইফ ইউ আর হ্যাভিং এনি ডাউট যে ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড ক্যাটাগরি 2, emergency when their maternal fetal compromise not immediately life threatening, মানে ড্রপ করছে, ঠিক আছে, মায়ের মোটামুটি ধর পিপিএইচ
মানে এপিএইচ হচ্ছে একটু একটু, বাট ফিটাল ডিস্ট্রেস অতটাও নেই, ঠিক আছে, বাট ইউ হ্যাভ টু ডু আ সিজারিয়ান সেকশন, দেন ইউ প্রিপেয়ার দ্য পেশেন্ট, টেক সাম টাইম, ঠিক আছে, তুমি একটু এনপিএম করো, আর একটু যতটা এনপিএম পারে করবে, ঠিক আছে। আর ক্যাটাগরি 3 হলো যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে ম্যাটারনাল ফিটাল কম্প্রোমাইজ নেই, মানে কি তোর ধর ফিটাল কম্প্রোমাইজ আইইউজিআর হয়ে আছে কিন্তু ফিটাল ডিস্ট্রেস নেই, আইইউজিআর একটা হয়ে আছে বাট ইউ হ্যাভ টু টার্মিনেট, তাই না, ম্যাটারনাল জিডিএম হয়ে আছে কিন্তু কন্ট্রোলড, ফিটাল ডিস্ট্রেসও নেই, তাহলে তোমাকে দেখতে হবে যে ডপলার করলি, সিপি রেশিও, সেরিব্রাল প্লাসেন্টা রেশিও দেখতে হবে যে কম্প্রোমাইজ হচ্ছে কি না, দেখলি যে মোটামুটি মোর দ্যান 1ই আছে, বা একটু তোমাকে আরও একটু ফার্দার দেখতে হবে ডাক্টাস ভেনোসাস ফ্লো কীরকম যাচ্ছে, সেটা দেখে ইউ হ্যাভ টু টার্মিনেট, ওকে। অ্যান্ড ক্যাটাগরি 4 ইজ টু সুট দ্য ওম্যান, ইট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আর্জেন্সি ইমিডিয়েট, যেটা তো বললামই মোস্টলি, ঠিক আছে। অ্যান্ড এই হলো টাইপ, মেনলি এলএসসিএস অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল, ঠিক আছে। লোয়ার সেগমেন্ট ট্রান্সপেরিটোনিয়াল অ্যাপ্রোচ আমি তোদের সব কিছু বলবো বিস্তারে, অনলি মেথড নাও ইজ লোয়ার সেগমেন্টই করা হয়। অ্যান্ড আপার সেগমেন্টে মানে ক্লাসিক্যাল মানেই আপার সেগমেন্ট, ঠিক আছে, আন্ডার ডিফারেন্ট কনসিকুয়েন্সেস, সেটা আমি বলবো। এবার দেখ লোয়ার সেগমেন্ট, এবার কি বলছে ফোর্সড ফর ক্লাসিক্যাল সিজারিয়ান সেকশন কখন করবই, লোয়ার সেগমেন্ট কখন আমি আর পারছি না করতে, ইজ কখন লোয়ার সেগমেন্ট এ ডেন্স অ্যাডিশন হয়েছে, মানে প্রিভিয়াস সিজারিয়ান ধর, তার মানে কী হয়েছে, পুরো দেখছিস যে ইন্টেস্টিন ব্লাডার সব সেটে আছে, তুই লোয়ার সেগমেন্টে তুই রিচই করতে পারছিস না, ইন দ্যাট কেস ইউ কান্ট ডু আ লোয়ার সেগমেন্ট, তুমি করতেই পারবে না, ব্লাডার ইঞ্জুরি আর বাউল ইঞ্জুরি হয়ে যাবে, বুঝতে পারছিস, মানে প্রিভিয়াস কোনো ওটি হয়েছে তোর, ধর ওটা মায়োমেক্টমি হয়েছে, ধর ওপেন মায়োমেক্টমি হয়েছে, ধর ফাইব্রয়েড ছিল একটা, মায়োমেক্টমি হয়েছে, তো প্রিভিয়াস সিজারি মানে প্রিভিয়াস একটা ওটির জন্য তার অ্যাডিশন হয়েছে, অ্যাডিশন কী হতে পারে, ব্লাডার লেগে আছে, তুই ওখানে কাটলেই ব্লাডার কেটে যাবে, ব্লাডার ইঞ্জুরি যাত অবস্থা, ঠিক আছে, ইন্টেস্টিন লেগে আছে, তোমাকে ওটা ছাড়াতে পারছিস না, আমরা ওয়েট মপ দিয়ে আস্তে 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 নামাই, যদি দেখছি যে হ্যাঁ রিচ করা যাচ্ছে, অনেক সময় নামাতে গিয়েও ব্লাডার ইঞ্জুরি হয়ে যায়, ফেটে যায়, ছিঁড়ে যায়, ব্লাডার ইঞ্জুরি হওয়া মানে টোটেনশিয়াল ব্লিডিং স্টার্ট হয়ে যাবে, ইউ হ্যাভ টু সিক হেল্প ফ্রম দ্য ইউরোলজিস্ট, বুঝতে পারছিস। এবার ব্যাপার হলো যে ডেন্স অ্যাডিশন আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ওপরেই কাটতে হচ্ছে তাহলে, ঠিক আছে। স্টেপস, হ্যাঁ, প্রথমে একটা পেশেন্ট এসছে, শি ইজ ইন দ্য ওয়ার্ড থেকে প্রিপেয়ার করে পেশেন্টকে পাঠাবি, হোয়াট উইল ইউ ডু, প্রি অপ দিলি, মোটামুটি ধর ইলেকটিভ হোক যাই হোক, ইউ হ্যাভ গট সাম টাইম, ইউ উইল গিভ দ্য প্রি অপ, এনপিএম রাখলি, ইউ উইল গিভ অ্যান্টিবায়োটিক, হাউ উইল ইউ গিভ, আইভি না প্রথমে কিছু একটা করতে হয়, ফার্স্ট আইভি দিয়ে দিলি, অ্যানাফাইলাক্সিস হয়ে গেল, শেষ, আর ওটি হলো না, বলো না, তুমি क्या बोल रहे थे, हाँ क्या बोलते हैं उसको, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাকে কি বলে, কী রে তোদের কেউ লিখে লিখে পড়ায় না, এপিএসটি, কি এপিএসটি, হ্যাঁ স্কিন টেস্ট তো আছে, খুব সহজ, অ্যান্টিপার্টাম না বাবা, আফটার প্রপার স্কিন টেস্ট, ঠিক আছে, আফটার প্রপার স্কিন টেস্ট, তাহলে কি করে আমরা দেবো একটা যে কোনো হোয়াট আর দ্য অ্যাডভাইস, কী দেবো, তাহলে এসছে পেশেন্টটা, তুমি তার বিএইচটিতে কী লিখবে, হোয়াট অল উইল ইউ রাইট, ঠিক আছে, প্রথমে কী লিখবি, এনপিএম লিখবি, নীল পার মাউথ, ঠিক আছে, টিল ফার্দার অ্যাডভাইস, টিল, এগুলো লেখার কিছু নেই, জাস্ট আমি তোদের সাথে শেয়ার করছি, এনপিএম দিলি, তারপর কি একটা ফ্লুইড দিতে হবে, হোয়াট ফ্লুইড, এনএস দিতে পারিস, আর কি দিতে পারিস, আরএল, আমরা আরএলই দিই, ঠিক আছে, এনএস দিতে পারি, আর কিছু, ধর ওর হয়ে আছে, শি ইজ ডায়াবেটিক, জিডিএম আছে, হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডার আছে, অল্টার্ড লিভার ফাংশন আছে, অফ চয়েস, আইভি ফ্লুইড অফ চয়েস, সব কমোডিটি আছে, যা জানা আছে, এনএস দেওয়া যেতে পারে সেফলি, আর একটা কি দেওয়া যেতে পারে বলতো, রিঙ্গার সলিউশন, নট ল্যাকটেড বাট রিঙ্গার সলিউশন, ঠিক আছে। আচ্ছা তার সাথে কি দিই, কি দেবো অ্যান্টিবায়োটিক, তো যে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম, আমরা কি দিই, সেফট্রি অ্যাকশনই দিই মেনলি, ঠিক আছে,
সেফটি অ্যাকশন ধর, সেফটি অ্যাকশন দিলাম, সেফটি অ্যাকশন থার্ড জেনারেশন কেফালোস্পোরিন, ঠিক আছে। 1 গ্রাম আইভি এপিএসটি, এগুলো সব স্ট্যাট দেব, কেন কি স্ট্যাট দিয়ে পেশেন্ট তুলবো আমরা ওটিতে, ঠিক আছে। আর কি দিলাম, যে কোনো একটা পিপিআই দেওয়া যেতে পারে, কি দিতে পারি আমরা, প্যান্টোপ্রাজল দিতে পারি, র্যানিটিডিন দিতে পারি, তাই তো। তার প্যান দিলাম, প্যান 40 আইভি স্ট্যাট হয়ে গেল। আরেকটা কি দেবো, অ্যান্টি এমেটিক, কি দিতে পারি, অন্ডেমসেট্রন, অন্ডেম করছে, অন্ডেমসেট্রন আর মেটোক্লোপ্রোমাইড, যেটা রেগল্যান নামে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। অন্ডেম দিলাম, রেগল্যান অলওয়েজ গিভ আইএম, মেটোক্লোপ্রোমাইড অলওয়েজ গিভ আইএম, অন্ডেম ইউ ক্যান গিভ আইভি, ঠিক আছে। এবার এগুলোর ডোজ তোমাকে মোটামুটি মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে। অন্ডেম 4 পাওয়া যায়, 8 পাওয়া যায়, ঠিক আছে। আইভি সবই স্ট্যাট অ্যান্ড অ্যান্টিসেপটিক, শেভিং অ্যান্ড ড্রেসিং। এখন কি শেভিং করা হয়, কি করা হয় এখন, ক্লিপিং, ম্যাডো পড়ছে। ওকে, সো হলো, প্রিপেয়ার হলো পেশেন্ট, she has been prepared in the ward with all this advice, then she'll be sent to the OT, ঠিক আছে। তো নিচে লিখে দিবি, প্লিজ সেন্ড দ্য OT, প্লিজ সেন্ড দ্য পেশেন্ট টু GOT অন বা অ্যাট 11 PM, ধর তুই 10টায় দেখলি, 11 PM এ পাঠালি, তুই 11টার সময় সিজার করলি। আচ্ছা, এইবার কি কি স্টেপস আমি একবার বলে দিই। তো প্রথমে গেল পেশেন্ট, ওটিতে ঢুকলো, ঠিক আছে। তারপর কি হবে তার, মোড অফ অ্যানাস্থেশিয়া, জেনারেল, রিজনাল, স্পাইনালটাকে আমরা কি বলি, রিজনাল বলি, রিজনাল বলবি, ঠিক আছে। কি দিতে পারি, আর কি দিতে পারি, জেনারেল দিই, জেনারেল দেওয়া হয়, কোন কেসে দেওয়া হয় জেনারেল, দেওয়া হয় কি হয় না, হার্টের প্রবলেম থাকলে জেনারেল দেব। কি কি ড্রাগ যায় জানিস তো অ্যানাস্থেশিয়ার জেনারেলে, হার্টের প্রবলেম থাকলে একদম সে, হার্টের প্রবলেম থাকলে আমরা কি দিই, কি বলতো, কি মোড অফ অ্যানাস্থেশিয়া ইজ দ্য অ্যানাস্থেশিয়া অফ চয়েস হার্টের প্রবলেম থাকলে, বল, রিজনালি একটা, স্পাইনালের ভাই বা ভাই না দাদা, এপিডিউরাল, কম্বাইন্ড স্পাইনাল এপিডিউরাল, বেস্ট ফর, যদি ধর এমএস আছে পেশেন্টটার, মাইট্রোস্টেনোসিস আছে, আমি একটা করেছিলাম এখানে সিজার, মাইট্রোস্টেনোসিস ছিল, তো অ্যানাস্থেটিক, থ্যাংক গড ডক্টর তথাগত ওয়াজ দেয়ার, হি গেভ গ্রেডেড মানে স্পাইনাল এপিডিউরাল, ক্যাথেটার দিয়ে সে কন্ট্রোল করে 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 অল্প ড্রাগ দিয়ে হেড রেজ করে, এভরিথিং আই রিলাইড অন হিম, আই জাস্ট টুক আউট দ্য বেবি, আমাকে জাস্ট বলেছিল তুমি একটুখানি তাড়াতাড়ি করবে, দ্যাটস অল, বিকজ হোয়াট এভার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ডিউরিং দ্য ওটি অনলি ইট অ্যারেস্ট, বিকজ অফ দ্য ব্লাড লস, ব্লাড ভলিউম হঠাৎ করে ডিপ্লিট হয়, ঠিক আছে। ওকে, দেন and what, severe contracted pelvis, okay, and lower segment is risky but you can do when big fibroid, ধর লোয়ার সেগমেন্টই কাটছিস, এই হলো ইউট্রাস, ঠিক আছে, এই ধর সার্ভিক্স, তুই অ্যাবডোমেন এই করলি, এইখানটাই একটা স্টিচ লাইনে একটা ফাইব্রয়েড হয়ে আছে, ঠিক আছে। অনেক পেশেন্ট উইল কাম টু ইউ অ্যান্ড সে, ডাক্তারবাবু আমার না ফাইব্রয়েড আছে, সিজারের সময় ফাইব্রয়েডটা বার করে দেবেন, আবদার, will you or won't you, won't, স্টিচ লাইনেই ধর লোয়ার সেগমেন্টেই বসে আছে, তখন কি করবি, ক্লাসিক্যাল করে দিবি, কি করবি, স্টিচ লাইনে থাকলে তোমাকে মায়োমেক্টমি করতে হবে, এই ফাইব্রয়েডটা বার করতে হবে, ওরকম করে অ্যাকর্ডিংলি ইউ উইল কাউন্সেল দ্য পেশেন্ট দ্যাট, দেখুন যদি আমি দেখি আপনার কাটা জায়গার ওখানে আছে যে আমাকে কাটতে হচ্ছে বাচ্চারা, তখন আমাকে টিউমারটা বার করতে হবে, নত সাধারণত সিজার চলাকালীন এমনিতেই জরায়ুতে রক্ত চলাচল অনেক বেশি থাকে, এমনিতেই যদি আমি আলাদা করে টিউমার বার করতে যাই আপনার ব্লিডিং হওয়ার চান্স অনেক বেশি হয়ে যাবে। সো লোয়ার সেগমেন্ট অ্যাপ্রোচ ইজ রিস্কি ওয়্যার বিগ ফাইব্রয়েড ইন দ্য লোয়ার সেগমেন্ট ইফ ইট ইজ দেয়ার, সেটা একটুখানি সাবধানে করতে হবে। কার্সিনোমা ইজ দেয়ার, এই যে ভেসিকোভাজাইনাল ফিস্টুলা ওখানেই আছে, সামনেই ব্লাডার, ভেসিকোভাজাইনাল ফিস্টুলা, ইন দ্যাট কেস ইজ রিস্কি লোয়ার সেগমেন্ট, তখন আমরা করতে পারি ক্লাসিক্যাল, ঠিক আছে, বা
একদম কমপ্লিট অ্যান্টেরিয়র প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, তুই দেখতেই পাচ্ছিস এরকম এনগর্জ ভেসেলস, প্লাসেন্টাটাই একদম যেন খেয়ে আছে, ঠিক আছে। ইন দ্যাট কেস আপার সেগমেন্ট থেকেই বেবি আউট করে দেবো, ঠিক আছে। ওকে, দেন সার্জারি স্টেপস এবার বলো। প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন তো আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে। এবার যখন এতে যাবে, ওটিতে যাবে, তখন কি কি করতে হবে, তখন থেকেই তার স্টার্ট হবে। এগুলো সব একটু রিক্যাপিচুলেট করে দিই, ভাগ্যিস দেখা যাচ্ছে না কিছু। বল ফার্স্টটা কি, একদম ওপরটা? হ্যাঁ, সিম্পল রাবার ক্যাথেটার, ঠিক আছে। পাশেরটা একদমই দেখা যাচ্ছে, স্পঞ্জটি। আচ্ছা, তার এই দিকেরটা? হ্যাঁ, বিপি হ্যান্ডেল। আর কি কি এটা? হ্যাঁ, না এটা কি, এটা কত নাম্বার? কি এটা 12 নম্বর কি বলছে? হ্যাঁ, তো রোল নাম্বার 12। আর এটা কি সিজার? হ্যাঁ, মেও সিজার। এটা হ্যাঁ স্মল। ভালো ভালো তোর তো চশমা ভালো দেখতে পাচ্ছিস। অ্যালিস টিস্যু ফরসে। এটাই হলো মেন, এই হলো মেন, ঠিক আছে। ডয়েন্স, হ্যাঁ, ব্লাডারটা রিট্রাক্ট করার জন্য, বা যে কোনো তোর স্কিন হলো লোয়ার সেগমেন্টে যা যা আসছে সেগুলোকে করার। ককার্স কেন, কখন লাগছে? আচ্ছা, তাহলে একদম প্রথম থেকে 1 2 3 4 করে সাজিয়ে দে তো। প্রথমে কি লাগছে? ভেরি গুড। তারপর দেখ ওরম করেই কিন্তু সাজানো আছে, দেখেছিস? স্পঞ্জ হোল্ডিং কেন? এই কেউ একটা বল, এই সব ফার্স্ট রো এর গুলো বলছে, তুই বল। হ্যাঁ তুই প্রথমে কি করবি? স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া দিলি, ঠিক আছে। তার আগে না তারপরে ক্যাথেটার করতে হবে? স্পাইনাল ক্যাথেটার কেন করা হয়? ওয়াই ক্যাথেটারাইজেশন ইজ ডান, বল। হ্যাঁ, ওয়াই ইজ ক্যাথেটারাইজেশন ডান? এমটি করে কি হবে? হ্যাঁ, ব্লাডার তো অ্যান্টেরিয়রলি থাকছে না, তুমি ব্লাডারকে যত ইভ্যাকুয়েট করছো ব্লাডার উইল গো ডাউন। ব্লাডার যত ফুল থাকে ইট কামস আপ, হয়ে গেল, নিচে চলে গেল। ব্লাডার তোমার জায়গা থেকে ক্লিয়ার, তোমার ফিল্ডটাকে অবস্ট্রাক্ট করবে না, ঠিক। তারপর কি করছো? শুইয়ে দিলে পেশেন্টকে, স্পাইনাল হলো, বসে স্পাইনাল হলো, ঠিক আছে। তার আগে ক্যাথেটার করানো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এইবার শুয়ে দেয়, শুয়ে দিয়ে এবার ভালো করে তুমি স্পঞ্জ হোল্ডিং নিলে, তোমার হ্যান্ড ওয়াশ তার আগে হয়ে গেছে। কত স্টেপস? হলো, তুমি পরে আছো, গাউন ওয়ান পরে গ্লাভস পরে নিলে, একদম অ্যাসেপটিক ওয়েতে ট্রলি সব সাজিয়ে দিয়েছে সিস্টাররা। নাও হোয়াট উইল ইউ ডু? স্পঞ্জ হোল্ডিং নিলে, গজ নিলে, বিটাডিনে চুবালে, পেন্ট করলে। পেন্ট 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 পেন্ট, কোথা থেকে কোথা অবধি? জিভি থেকে मिड थाई, नी तक कर दो, अर्थ का केस है। मिड थाई हो गया, ठीक है, मिड थाई হয়ে গেছে। তারপর কি করবি? ড্রেসিং হলো, তারপর ড্রেপিং। ওরে ড্রেপিং করতে হবে, তোমাকে শিটস দেওয়া হবে, শিটস দিয়ে ড্রেপ করতে হবে, প্রপার কভার দ্য পেশেন্ট। ওকে, জাস্ট তোমার সার্জিক্যাল সাইডটা ছেড়ে ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য প্রপার ড্রেপিং, ঠিক আছে। ইউ ক্যান টেক হেল্প অফ ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট, অবভিয়াসলি ইউ alone can't do the cesarean section, you will always need an assistant for helping you out. So you will do the antiseptic dressing হলো, ড্রেপিং হলো, তারপর ইনসিশন দেব, ঠিক আছে। ভালো করে বিটাডিন দিয়ে করে নিলাম তো, তারপর আস্তে করে একটা গজ দিয়ে, বিটাডিন ইজ এ স্কিন ইরিটেন্ট, তাই জন্য আমি যেখানে ইনসিশন দেবো সেখানটা একটু জাস্ট মপ করে নিলাম, একটু বিটাডিনটাকে একটু সরিয়ে নিলাম, তারপর আমি ইনসিশন দিলাম। কোথায় দিলাম? হ্যাঁ, 2 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ হ্যাঁ পিউবিক সিম্ফাইসিস, ঠিক আছে। ঠিক এরকম করে মেপে নিলাম। আমার ফিঙ্গার আবার বড্ড ছোট, আমার 3 ফিঙ্গার হলো মোটামুটি কত 2 to 4 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দা। হ্যাঁ, এবার ইনসিশন দিলাম ব্লেড আর বিপি হ্যান্ডেল দিয়ে, ঠিক আছে। কত নম্বর সার্জিক্যাল ব্লেড আমরা ইউজ করি?
16 নাম্বার, ঠিক আছে? যত তোর নাম্বারটা বাড়তে থাকে তত এই বড় ব্যাপারটা ছোট হতে থাকে, তো স্ট্যাব নাইফে পরিণত হয়ে যায়, বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি আমি ইনসিশন দিলাম। এই হলো কিউবিক সিম্পাইসিস। আমি ঠিক এইখানটাতে একটা কার্ভিলিনিয়ার ইনসিশন দিলাম, ঠিক আছে, ব্লেড দিয়ে। এবার আমি যখন ইনসিশন দিলাম তারপর আস্তে আস্তে আমি কি স্ট্রাকচারস পাচ্ছি, স্কিন হলো, তারপর ওটাকে রেকটাস বলা হয়, রেকটাস শীত বললেই হলো, ঠিক আছে? রেকটাসটা আমি কি করলাম, কি করে করলাম, রেকটাসটা কি করে কাটা হয়, ট্রান্সভার্স এরকম দুটো নিক দেওয়া হয়, অ্যাপোনিউরোসিসটা কাটা হলো, ঠিক আছে? তারপর সেটাকে একটু ছাড়িয়ে বাড়ানো হলো, তারপর উই হ্যাভ টু ক্যাচ হোল্ড অফ দ্য, সেটা ছাড়িয়ে বাড়িয়ে তার নিচেই থাকে পেরিটোনিয়াম, শিয়ারিং ফোর্সে সেটাকে ছাড়ানো হয়, ঠিক আছে? তারপর উই হ্যাভ টু ক্যাচ হোল্ড অফ দ্য পেরিটোনিয়াম ইউজিং আ টুথ ফরসেপ, ঠিক আছে? অল্প একটুখানি নিক করা হলো, তাহলেই আঙুল দিয়ে আবার টিয়ার করা হলো। যদি কোথাও কিছু থাকে তখন আমি আরও কাঁচি দিয়ে আর একটু বাড়িয়ে দিলাম পেরিটোনিয়ামটাকে, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, কাটলাম রেকটাস, এরকম রেকটাস শীত, এরকম স্মুথ শাইনি একটা রেকটাস শীত বেরোলো। ওটাকে আমি কাঁচি দিয়েও করতে পারি বা স্ক্যালপেল দিয়েও করতে পারি, ঠিক আছে? অল্পখানি স্ক্যালপেল দিয়ে এ করে কাঁচি এরকম করে ঢুকিয়ে এরকম স্প্লিট করে আস্তে আস্তে এরকম করে কাটলাম, আস্তে আস্তে এরকম করে কাটলাম, সেটাকে শিয়ারিং ফোর্সে ছাড়ানো হলো। তারপর মোটামুটি রেকটাস আর মাসেলের মধ্যে যে কানেকশন সেটাকে কাটা হলো, ওপর নিচ দুটোই, এখানে পিরামিডালিস মাসেল থাকে, ঠিক আছে? এবার ওটাকে আমাকে ল্যাটারালি ছাড়িয়ে আমি লঙ্গিটিউডিনালি ছাড়ালাম, তখন কি হলো, পেরিটোনিয়ামটা একটা বেরিয়ে এলো, পেরিটোনিয়ামের লুজ একটা লেয়ার, কি লেয়ার, কি পেরিটোনিয়াম, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম, ঠিক? প্যারাইটাল পেরিটোনিয়ামটাকে এবার আমি আস্তে করে টুথ ফরসেপ দিয়ে নিলাম, কাটলাম, ওটাকে ভালো করে শিয়ারিং ফোর্স দিয়ে এ করলাম। তারপর কি দেখলাম, পেরিটোনিয়াল ফ্লুইড বেরিয়ে এলো, তারপর আমি ইউট্রাসকে দেখতে পেলাম, ঠিক? ইউট্রাস আর তার সাথে সাথে ইন্টেস্টিন আছে পেছন দিয়ে করে বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে? তারপর ব্লাডারটা কি, ব্লাডারটা তো অলরেডি ইভ্যাকুয়েট হয়েছে, তাও সো দ্যাট মাই লোয়ার সেগমেন্ট ইজ ওয়েল প্রোটেক্টেড, আমি ডয়েন্স দিয়ে ব্লাডার প্লাস অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে রিট্র্যাক্ট করে দিলাম, ঠিক আছে? তাহলে মোটামুটি করে করে রিট্র্যাক্ট করলাম। এরপর কি করব, তারপর কি ইউট্রাসের কোন লোয়ার সেগমেন্টটাকে কি করে আইডেন্টিফাই করব, ইয়েস, লুজ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম কী করে বুঝবো, হাত দিয়ে এরকম করে একটা ফরসেপ নিলাম, ফরসেপ দিয়ে এরকম করে টাচ করে দেখলাম এটা লুজ, তো এটা বেশ ছেড়ে আসছে, তখন ওটাকে একটুখানি নিক করে কাঁচি দিয়ে আরেকটু কাট করে দিলাম, জাস্ট লুজ ফোল্ডটাকেই কিন্তু, ঠিক আছে? লুজ ফোল্ডটাকে কাঁচি দিয়ে কাট করে তারপর আসল বেরোলো হলো সেরোসা অফ দ্য ইউট্রাস, তার নিচে মায়োমেট্রিয়াম এইসব আছে পরপর, তখন ওটাকে আমি ডাইরেক্ট স্ক্যালপেল দিয়ে আমাকে কাটতে হবে, নত অত থিক সেগমেন্ট কোনোভাবে কাঁচি দিয়ে বা কিছু দিয়ে কাটবে না। স্ক্যালপেলের সেটাই দুটো ইউজ মেন, একটা হলো স্কিন আর একটা হলো লোয়ার সেগমেন্ট অফ দ্য ইউট্রাস, ঠিক আছে? যদি আমি দেখি যে হ্যাঁ এটা লোয়ার সেগমেন্ট ফর্মই হয়নি, তাও আমি লোয়ার সেগমেন্টেই দেবো সবসময়। আইইউজিআর একটা যদি দেখি আমাকে 30 উইক্সে ডেলিভার করতে হচ্ছে, I will give the incision in the lower segment only because bleeding is less, ঠিক আছে? And then what will I get? Amniotic fluid will rush out. আস্তে আস্তে আমাকে হাতটা ম্যানুভার করে ঢোকাবো, কি পাবো, হেড পাবো, ভালো করে আমাকে amniotic fluid I have to drain out, otherwise there will be floating head, আমার হাত দিয়ে স্লিপ হয়ে যাবে মাথাটা বেবির, so I have to evacuate every amniotic fluid, I have to evacuate. স্যাক সমেত যদি হয় তাহলে স্যাককে রাপচার করতে হবে, কি দিয়ে রাপচার করব, ককার্স দিয়ে, ঠিক আছে? অ্যালিস দিয়ে করতে পারি, কিছু দিয়ে করতে পারি, ঠিক আছে? করে তারপর আমি কি করব, আই উইল ডেলিভার আউট দ্য ফিটাস, প্রেশার আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট উইল হেল্প মি, উইল গিভ, হি অর শি উইল গিভ প্রেশার অ্যান্ড আই উইল ডেলিভার দ্য বেবি আউট। তারপর কি করব, একটু সাকশনিং করে নেওয়া হয়, কেন কি সিজারিয়ান যেহেতু কোনো কসরত করেই বেরোলো না, তাই জন্য যাতে ক্রাই করে প্রপার, যাতে মিউকাস না থাকে, সব ফ্লুইড যাতে বেরিয়ে যায় নাক মুখ থেকে, তো আই হ্যাভ টু একটুখানি আমাকে মিউকাস সাকার দিয়ে, সেপ্টারাল মিউকাস সাকার দিয়ে একটু আমাকে ইউ হ্যাভ টু ড্রেন আউট অল দ্য মিউকাস অ্যান্ড অল দ্য অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, ঠিক আছে? ক্রাই করলো বেবি, তারপর হাউ মাচ টাইম আই হ্যাভ টু ওয়েট ফর, আইডিয়ালি 1 মিনিট, 1 মিনিট, আইডিয়ালি 1 মিনিট। হ্যাঁ, এখন আমরা মোটামুটি
এখন 1 মিনিটও কেউ করে না, আগে আমরা করতাম। এই যে এবার দেখ, আচ্ছা পরেরটা দে, বলে দিই তোদের তাও, ঠিক আছে। আচ্ছা কি কি দেখতে পাচ্ছিস বল, লেআউট করা থাকে। এটা টুথ ফর্সে, ভেরি গুড। এটা এটা কি, আর এটা কোনটা ফাইন সিজার? উপরেরটা ফাইন সিজার, আর নিচেরটা হেভি। দিস ইজ মেয়োজ, ছোট মেয়োজ। দিস ইজ ফাইন সিজার, স্লেন্ডার আর কার্ভড অ্যাট দ্য টিপ। এই দুটো হলো, দুটো না একটা হলেই হয়। এটা কি হেভি হ্যান্ডেল হলো। এখানে সুচার বুচারগুলো সব আছে, সুচার আমি বলবো কখন কি, এবার ক্লোজ যখন করবো তখন বলবো, ঠিক আছে। আচ্ছা এই দুটো কি, আচ্ছা ওটি স্টার্ট হওয়ার আগে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই যেহেতু এগুলো দেখছিস হঠাৎ করে মনে পড়লো আমার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কি নিতে হবে? কাউন্ট। ইউ হ্যাভ টু ট্যালি উইথ সিস্টারকে সবসময়, সিস্টার। কেন কি তোমার মানে ফ্র্যাটার্নিটির লোক উইল বি বায়াসড। সিস্টার যেহেতু একটু অন্য ফ্র্যাটার্নিটি বলে, ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ সিস্টারের থেকে কাউন্ট নিতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে। সিস্টার বলবে হ্যাঁ ম্যাডাম এই আপনার দুটো আর্টারি, দুটো ফর্সে, দুটো টিস্যু, এরকম করে বলবে, ঠিক আছে। তোকে মিলিয়ে নিতে হবে, দে উইল রাইট ইট ডাউন ইন দ্য বোর্ড, ঠিক আছে। কাউন্ট ইজ মানে দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং বিফোর ইউ স্টার্ট অ্যান ওটি, ঠিক আছে। কেন কি একটাও যদি ছেড়ে আসিস শেষ, হ্যাঁ। গজও যদি ছেড়ে আসিস, গজের কাউন্টও ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন কি মেডিকুলিকল সব কিন্তু এই গজ ভেতরে রয়ে গেছে হয়, বুঝতে পারছিস। এমনভাবে অবস্ট্রাকশনের ফিচার্স নিয়ে চলে আসবে পেশেন্ট যদি কিছু রেখে দিস ভেতরে, সেটা বিশাল মেডিকুলিক্যাল হবে। তাহলে এটা কি, দুটো কার্ভড আর্টারি হয়ে গেল, এই দুটো কার্ভড আর্টারি, এটা অ্যালিস দুটো, এগুলো লং অ্যালিস, এটা শর্ট অ্যালিস, ঠিক আছে। এগুলো সব অ্যালিস, এক গাদা অ্যালিস। এটা কি ব্যাবকক্স। ব্যাবকক্সটা কেন নেওয়া হয়েছিল রে, কি করা হয়েছিল এর, কি করা হয়েছিল? মোস্ট লাইকলি বাওয়েল বাওয়েল ধর নেই, বা আমরা সিজারে কি মানে গাইনোকোলজিক্যাল অর্গান, ইয়েস লাইগেশন করা হয়েছিল, তাহলে টিউবার লাইগেশনের জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা হলো কিডনি, একটা কিডনি ডিশ ডয়েন্স হয়ে গেল, ঠিক আছে। এইটা কি রে, হ্যাঁ ফরসেপ কেন নিচ্ছি, অবস্টেট্রিক ফরসেপ কেন নেওয়া হচ্ছে? ধর ফ্লোটিং হয়ে গেল, হাত দিয়ে তোর বেরোচ্ছে না, তখন তোমাকে ফোরসেপ দিয়ে বার করতে পারো, ইট উইল হেল্প ইউ, ঠিক আছে। আরে কিডনি হয়ে গেল, কিডনি ডিশ। আচ্ছা এবার এই আগেরটা দে, আগেরটা। আচ্ছা আমি দিচ্ছি, দাঁড়া আমার হাতেই তো আছে রে। আচ্ছা তো এবার তাহলে কি হলো, গ্রিন আর্মিটেজ ফরসেপ আমরা এখন আর ইউজ করি না, ওটা ইউট্রাসের অ্যাঙ্গেল ধরতে ইউজ করা হতো আগে, ঠিক আছে। আমরা ওই অ্যালিস দিয়ে করে নিই, দুটো অ্যালিস দুটো দিকে দিই। এবার তাহলে কি করছি আমরা, ইউট্রাস অবধি উই হ্যাভ রিচড, ওকে। ইউট্রাস হাউ উইল বেবি ইজ ডেলিভার্ড। আচ্ছা 1 মিনিট দিলাম, তারপর কট ক্ল্যাম্প করলাম, কি দিয়ে করলাম? কট ক্ল্যাম্প একটা বেবির এন্ডে, আর আরেকটা কি, দুটো কট ক্ল্যাম্প দিয়ে দেবো, ককার্স। ককার্স একটা দিলাম, তারপর বেবির সাইডে মিল্কিং করে ব্লাড, বেবির সাইডটা ক্ল্যাম্প করা হলো কট ক্ল্যাম্প দিয়ে, ব্লু কালার্ড। দেন উইল কাট in between, will hand over the baby to the pediatrician. He or she will do his or her own resuscitation and all if needed. তারপর আমি কি করলাম, কাকে বার করবো এবার, প্লাসেন্টা বাই সিসিটি। কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন হলো, কন্ট্রোল কন্ট্রাকশন হলো, তারপর বেবি আউট করার পর আর কি, আর কি কিছু রোল আছে, কিছু ড্রাগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে? অক্সিটোসিন। বল, আমাকে সব আমি বলে দিলে কি করে হবে। হলো মোটামুটি হেড ডেলিভার্ড মানে তোমাকে অক্সিটোসিন দিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ অ্যানাস্থেটিস অ্যাকচুয়ালি, বিকজ উই আর বিজি ডুইং দ্য সার্জারি, অ্যানাস্থেটিস উইল টেক ওভার। সে কার্বিটোসিন দিচ্ছে, কি অক্সিটোসিন দিচ্ছে, সেটা দ্যাট ইজ হিজ অর হার ওন ডোমেন, ঠিক আছে। তো অক্সিটোসিনও দেওয়া হলো, তারপর আমরা প্লাসেন্টা আউট করবো অক্সিটোসিন দেওয়ার পরে, ঠিক আছে। অক্সিটোসিন দেওয়া, প্লাসেন্টা আউট হলো, তারপর উই উইল ক্লোজ দ্য অ্যাবডোমেন। কী করে এবার ক্লোজ করবো, ইউট্রাস এরকম করে খোলা আছে, ইউট্রাসে ইনসিশন দিয়েছিস, আচ্ছা উই হ্যাভ কাট ওপেন দ্য ইউট্রাসটা, এবার কেটে দিয়েছি তো,
ইউট্রাসটা আমরা কি করে কি বললাম তাহলে, ওটা একটা কার্ভিলিনিয়ার ইনসিশন দেওয়া হয়, তারপর উই হ্যাভ টু স্ট্রেচ, অল্প একটা ইনসিশন দিয়ে স্ট্রেচ করতে হয়। পুরোটাই কেটে দিলে তো ইউট্রাইন কেটে যাবে, কেন কি ইউট্রাইন কোথা দিয়ে যায়, ইউট্রাইন আর্টারি, রাইট। তার মানে আমি অল্প, যখন আমি নিক করছি তখন আমি জাস্ট ইউট্রাস দিয়ে ইউট্রাসের এই লোয়ার সেগমেন্টে অল্প এরকম করে নিক করব, জাস্ট এইটুকু নিক করব, ঠিক আছে। করতে 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 আরও ডিপ করতে 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 যেই দেখবো একটা মেমব্রেন বাল্জ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি স্যাক চলে এসছে, তার মানে আর আমাকে করতে হবে না, তখন আমি আর্টারি দিয়ে সেটাকে ধর এরকম করতে করতে একটু হলো এখান থেকে স্যাকটা বেরিয়ে আসছে, হেডটাও আমি কিছু কিছু হেয়ার বুঝতে পারছি, তখন আমি একটা আর্টারিস দিয়ে বা ককারিস দিয়ে ওটাকে রাপচার করব। যেই অ্যামনিওটিক ফ্লুইড বেরোবে তখন আমি দুটো থাম দিয়ে এরকম করে স্ট্রেচ করে দেবো, আই উইল স্ট্রেচ ইট সো দ্যাট ইউট্রাস আরও হয়ে যায়। এবার বেবিটাকে বার করতে হবে, বেবিটা বেরিয়ে গেল, প্লাসেন্টাও বেরিয়ে গেছে, এবার আমাকে আই হ্যাভ টু রিপেয়ার দ্য ইউট্রাস, রাইট। শুধু রিপেয়ার ইউট্রাস না, এবার আস্তে আস্তে যা যা কেটেছি সেইভাবে আমি আই উইল ক্লোজ দ্য অ্যাবডোমেন, রাইট। সো ইউট্রাস ইজ ওয়াইড ওপেন, হাউ উইল আই ক্লোজ ইট, ফার্স্টলি এইখানে একটা আমি অ্যালিস দেব আর এখানে একটা অ্যালিস দেব। কেন দেব অ্যালিস, কেন দেব, টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাঙ্গেল। দুটো এরকম করে না ধরলে তুই অ্যাঙ্গেলটাকে ইউ ওন্ট বি এবল টু আইডেন্টিফাই, রাইট। এবার তোকে একটা দেখাচ্ছি, ধর কাগজ একটা অ্যালিস দিয়ে দেখাচ্ছি আমি, দুটো অ্যালিস দে। আচ্ছা তাহলে ধর এইটা, ধর ইউট্রাসটা আমি এরকম করে কেটেছি, ধর একটা কাটা আছে, এর মধ্যে ইউট্রাইন ক্যাভিটি, এন্ডোমেট্রিয়াম, ঠিক আছে, এরকম একটা ইউট্রাস। তো আমি যদি এরকম করে এটা ধরলাম, আবার এইটা এরকম করে ধরলাম, তাহলেই তো আমি বুঝতে পারবো যে এইটা অ্যাঙ্গেল, বুঝতে পারছিস, যে কোনো একটা কাট এন্ড, ধর এরকম ব্লান্ট একটা এরকম কি বলবো ইরেগুলার একটা ব্যাপার হয়ে আছে, আমি অ্যাঙ্গেলটা বুঝতে পারছি না, আনটিল আনলেস আমি দুই দিক থেকে এরকম করে ধরলাম অ্যাঙ্গেলটা ফর্মই হবে না। অ্যাঙ্গেলটা যেই ফর্ম হলো, আমি কি করে সুচারটা নিলাম, বিয়ন্ড দ্য অ্যাঙ্গেল, এইখান দিয়ে আমি সুচারটা দেবো, এইখানে, বুঝলি, এইখানে সুচারটা দিয়ে এখানে নটটা দেবো, তার মানে কি এটা আমার সিকিওর হয়ে গেল অ্যাঙ্গেলটা। তারপর আমি কন্টিনিউয়াস কি দিয়ে দেব, কি নিডল, রিভার্স কাটিং, রাউন্ড বডি, একদম ইউট্রাসে রাউন্ড বডি, অ্যাট্রোমাটিক রাউন্ড বডি, মানে পুরো নিডলটা এরকম রাউন্ড শেপের হয়, ঠিক আছে, কোনো রিভার্স কাটিং বা কাটিং কিছু থাকে না, ঠিক আছে। তো এবার রাউন্ড বডি নিডল দিয়ে আর কি দেবো সুচার ম্যাটেরিয়াল, বাইক্রিল, 10 বাইক্রিল দেওয়া যেতে পারে, ঠিক আছে। 10 বাইক্রিল দিয়ে আই উইল সিকিওর দ্য, তাহলে আমি কি করবো, এইখানে এরকম করে প্রিক করলাম, দিয়ে এখানে একটা নট নিয়ে নিলাম, তারপরে আস্তে আস্তে কন্টিনিউয়াস এরকম 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 সুচার করতে থাকবো। এটা হলো ফার্স্ট লেয়ার, ঠিক আছে। ফার্স্ট লেয়ার হলো, ফার্স্ট লেয়ারের পরেও কিছুটা উজিং হয়। আবার এই দিকে কি করব, আবার যেই দুটো অ্যালিস নিয়ে, অ্যাঙ্গেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাঙ্গেল সিকিউরিং ইন সিজারিয়ান, ঠিক আছে, কেন কি অ্যাঙ্গেল দিয়ে এমন ব্লিড হবে একদম পিপিএইচে চলে যাবে, তুই অ্যাবডোমেন ক্লোজ করে দিলি, ভেতর ভেতর ব্লিডিং হতে থাকবে, ঠিক আছে, একদম শক, শেষ পেশেন্ট। তো আমাকে এইখান থেকে এসে আমি কি করব, আরেকটা অনেকজন করে, অনেক গাইনোকোলজিস্ট এই অ্যাঙ্গেলটা আলাদা করে সুতো নিয়ে সিকিউর করে দেয়, তারপর যা সুতোর পার্টটা দিয়ে এই দিকের যেটা কন্টিনিউয়াসটা সেটা ওটা বেঁধে দেয়, অ্যাঙ্গেলটা আলাদা করে সিকিউর করে অনেকজন, ঠিক আছে। তো একটা লেয়ার, ওয়ান লেয়ার ইজ সিকিউর। নাওয়াডেজ ইউট্রাস ইজ ক্লোজড ইন 2 লেয়ার্স, ইনাফ, আইডিয়ালি 3 লেয়ার্স, 3টে লেয়ার অফ ইউট্রাস, 3টে, ঠিক আছে। কিন্তু ক্লিনিক্যালি আমরা দেখছি মোটামুটি, এবার যদি খুব থিন ডাউট থাকে পোস্ট সিজারিয়ান একটা লেয়ারও হয়ে যায় অনেক সময়। মেন হলো হিমোস্ট্যাসিস, ব্লিডিং যদি না হয় তুমি একটা লেয়ারও সেলাই করতে পারো, বাট whenever you will tell your examiner 3 layers, ওকে। দুটো লেয়ার হলো ইন বাই 10 বাইক্রিল, সেরোসা বাই ক্যাটগাট আইডিয়ালি, ঠিক আছে। আর এখন কন্টিনিউয়াসই নেওয়া হয়, লকিং নেওয়া হয় না। লকিং কখন নেওয়া হবে, যদি দেখছিস যে হ্যাঁ অনেক বেশি ব্লিড করছে, ইন দ্যাট কেস লকিং সুচার। লকিং মানে, লকিং জানিস, মানে ধর এরকম করে এগুলো তো এরকম করে আমি ঢোকাচ্ছি বার করছি, ঢোকাচ্ছি বার করছি, ঢোকাচ্ছি বার করছি, এগুলো কন্টিনিউয়াস, ঠিক আছে। তোরা এমনি সেলাই ঠেলাই জানিস তো,
सिलाई ओ लड़के हो तो सिलाई नहीं करना है, हाँ? तो मनीष मल्होत्रा कौन है फिर? सब्यसाची कौन है फिर? हाँ, লকিং মতলব হ্যাঁ তোরা মেয়েরা তো জানিস লকিং কি করে ফাঁস করে দেয়, মানে তোর ধর এরকম করে নিল, ঠিক আছে, তারপর আবার ভেতর থেকেই নিয়ে নেওয়া হয় যাতে ওটা একটা লক হয়ে গেল। আমি বোঝাতে পারছি না, সুচার না, কন্টিনিউয়াস না, এরকম মাঝে মাঝে এরকম করে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে একটা হ্যাঁ লক করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে। তো একটা লেয়ার হয়ে গেল, দুটো লেয়ার, তিনটে লেয়ার আইডিয়ালি হয়ে গেল। Uterus is closed. Hemostasis you have to secure. If you are seeing hemostasis is not secure, you can give uterotonics like মিথার্জিন, প্রস্টাডিন, কার্বোপ্রস এইসব দিতে পারো, বা অক্সিটোসিন আরেকটু বেশি ডোজে দিতে পারো, ঠিক আছে। রিসোপ্রস্টল দিতে পারো, সাবলিঙ্গুয়ালি দিতে পারো পেশেন্টকে, ঠিক আছে, বা ওটির পরে তোমরা পারডেক্টালি দিতে পারো, ঠিক আছে। তো এবার এটা বন্ধ হলো, এবার তারপর কাকে করবি? পেরিটোনিয়াম, যেটাকে তুই ফাটিয়েছিলি, হাত দিয়ে স্ট্রেচ করেছিলি। পেরিটোনিয়াম ইউল ক্লোজ বাই উইথ সুচার? ডিফারেন্ট স্কুল অফ থটস। এখন বলছে এসিওজি গাইডলাইন্সে ইফ ইউ ক্লোজ দ্য পেরিটোনিয়াম দেয়ার আর লেস চান্সেস অফ অ্যাডিশন। প্রিভিয়াসলি সবসময় আইডিয়ালি পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করা উচিত। এভরি স্টেপ তুমি যেটা করছো সেটাকে তুমি ক্লোজ করবে, দ্যাট শুড বি দ্য থিং। ক্লিনিক্যালি আলাদা, এখন কেউ পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করে না, ঠিক আছে, এখন তাড়াতাড়ি পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করে না, কিন্তু দেখা গেছে যে ধর আমি নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকেই বলছি, আমি 7 বছর আগে যেই পেশেন্টটার সিজার করেছিলাম সে আবার এলো রিপিট সিএস হয়ে আমার কাছেই, আমি তার পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করেছিলাম, তখন আমি দেখলাম তার অ্যাডিশন হয়নি। এটা আমার তাজুর্বা। দিস ডিফার্স ফ্রম পেশেন্ট টু পেশেন্ট, বাট অ্যাজ আ স্টুডেন্ট তুমি বলবে যে পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করতে হবে, কেন কি এভরি লেয়ার ইউ আর কাটিং, ইউ উইল সুচার এভরি লেয়ার অনলি, দ্যাট ইজ দ্য মেন ডোমেন, ঠিক আছে। সো ইউ উইল ক্লোজ দ্য পেরিটোনিয়াম বাই ক্যাটগাট, 10 ক্যাটগাট, ঠিক আছে। তারপর কি ক্লোজ করবে? রেকটাস, হ্যাঁ রেকটাস করবি, রেকটাস আর তার সাথে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনালিস মাসেল যেটা কানেকশন সেটা আলাদা করে করতে পারিস, যেটা তুই সিজার দিয়ে কাট ওপেন করেছিলিস। অ্যান্ড দেন রেকটাসেরও সেম ফান্ডা, অ্যাঙ্গেল ইউ হ্যাভ টু সিকিওর, নতো কী হবে এটাতে? আবার কী হবে? এটা তো হিমোস্ট্যাসিসে পিপিএইচে মরে গেল, আর রেকটাসের যদি অ্যাঙ্গেল সিকিওর না করিস, আর বাস্ট অ্যাবডোমেন তো পরে, আর লং টার্ম কী ভাব পরে আসতে পারে। বাস্ট অ্যাবডোমেন ইজ ভেরি রেয়ার। এই ধর মোটামুটি রেকটাসটা ধর এরকম করে ওপেন হয়ে আছে, ঠিক আছে। এখানেও তুই একটা অ্যালিস দিলি এরকম করে, জাস্ট লাইক ইউট্রাস অনলি, জাস্ট লাইক ইউট্রাস, একটা 10 ভাইক্রিল দিয়ে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো ইউ হ্যাভ টু সিকিওর, কন্টিনিউয়াস এখন দেওয়া হয়, কন্টিনিউয়াসই বলবি, ঠিক আছে। কন্টিনিউয়াস দেওয়া হলো টু প্রিভেন্ট হার্নিয়া, ঠিক আছে, লং টার্ম হার্নিয়া। আচ্ছা তারপর তারপর আলাদা করে কি করব, কি সুচার দেওয়া হয়, কি করা হয়। রেকটাস বন্ধ করে দিলি, দেন হোয়াট ইজ লেফট? স্কিন সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু। কি দিতে পারিস? দুটো সুচার ম্যাটেরিয়াল বল, একটা অ্যাবজর্বেবল, একটা নন অ্যাবজর্বেবল, দুটোই দেওয়া যেতে পারে। নন অ্যাবজর্বেবল কি? তোরা নন অ্যাবজর্বেবলই বলবি, সিল্ক এখন আর দেয় না। পিডিএস স্কিনে পিডিএস দেয়, পিডিএস হার্নিয়াতে দেয় পিডিএস। নাইলনই দেওয়া হয়, সিল্ক অনেক পুরোনো যুগে দেওয়া হতো, ঠিক আছে, এখন নাইলনই দেওয়া হয়, মোনোফিলামেন্ট, ঠিক আছে, 10 মোনোফিলামেন্ট নাইলন। এবার নাইলন দিয়ে কীরকম দেওয়া হয়? ম্যাট্রেস সুচার দেওয়া হয়, হ্যাঁ, ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টাল ম্যাট্রেস, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান গিভ। এবার সেটা কি হলো? নন অ্যাবজর্বেবল বলে তোমাকে কাটতে হবে কোনো না কোনো দিন, তাই তো, মোটামুটি 7 days আমরা দেখিনি, প্লাস যার টিস্যু হিলিং, যেমন যদি ডায়াবেটিস হয় বা প্রিভিয়াস সিজারিয়ান ওই স্কারের ওপরই তুই করেছিস, তাদের একটুখানি টাইম দিয়ে কাটবি, ওকে, কেন কি হিলিং একটা ব্যাপার আছে, টিস্যু ইন্টিগ্রিটি একটা ব্যাপার আছে, তো বা যাদের কোনো স্কিন ডিজিজ আছে অলরেডি, হ্যাঁ, তাদের একটু টাইম নিয়ে কাটা বেটার। আরেকটা কি করা হয়? নন অ্যাবজর্বেবল কি, অ্যাবজর্বেবল কি? ভাইক্রিল ওয়াট? সাবকিউটিকুলার শুনেছিস? সুচার সাবকিউটিকুলার বলে যে পেস্টিং করে দিয়েছে,
দাগই নেই, পেস্টিং করে দিয়েছে। ম্যাডাম আমার পেস্টিং করে দেবেন, প্রচুর বলে আমাদের পেস্টিং করে দেবেন প্লিজ, মানে যারা এরকম করে গ্লু দিয়ে পেস্ট করে দিলাম। সেরকমই কি করা হয়? হ্যাঁ আছে, একটা অ্যাডহেসিভ গ্লু আছে, কিন্তু সেটা ছোট ছোট কাটসে সার্জারিতে ইউজ করা হয়, এত বড় অ্যাবডোমিনাল কাটে ইউজ করা হয় না। তো আমরা কি করি, হ্যাঁ সাবকিউটিকুলার সুচারে আমরা কি করি, ভাইক্রিল র্যাপাইড দিয়ে করা হয়। ভাইক্রিল র্যাপাইড, দ্যাট ইজ আ অ্যাবসর্বেবল সুচার, ভাইক্রিল র্যাপাইড। সেটা কি করি আমরা, ফ্যাট লেয়ারটাকে আগে নিয়ে নিই, ফ্যাট লেয়ার যেটা আছে স্কারপাস ফাস সব আছে, সব ফ্যাট লেয়ারকে নিয়ে তারপর আমরা স্কিনে সাবকিউটিকুলার লেভেলে, যেটা আমি হোয়াইট একটা বুঝতে পাচ্ছি এটা কিউটিকল, ঠিক তার নিচে, ওটা কিন্তু কোনোভাবেই দেখা যাবে না, ঠিক আছে, ওটা ইনভিজিবলই থাকে, নট ভেতরে নিয়ে তারপর সাবকিউটিকুলার একবার এদিক একবার ওদিক একবার এদিক একবার ওদিক করে করে মোটামুটি এমন হয় সেটা মনে হয় যেন এখন সাবকিউটিকুলার সুচারই সবাই করে, কেন কি সেটাতে কোনো স্কার হয় না, তার হিলিংও খুব তাড়াতাড়ি হয়, ঠিক আছে। তার স্কিনটা এরকম করে ক্লোজ করেছিস, এইটা হলো সাবকিউটিকুলার লেভেল, এইটা ঠিক আছে, এই দিক থেকে পুরো দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি করলি, তার নিচে ফ্যাট আছে, ফ্যাটটাকে এরকম করে ডিপ বাইট নিয়ে 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 তুই বার করলি নিডলটাকে, ঠিক এইখান থেকে বার করলি নিডলটা, ঠিক আছে, নিডলটা বেরোলে, নিডলটা এখানে আছে ধর, ঠিক। এবার নিডলটা কি করে করলি, নিডলটা ঠিক এইখানটা এরকম করে ঢুকিয়ে দিলি, মানে এরকম করে নিডলটাকে এইখানে প্লেনে এরকম ভার্টিক্যালি ঢুকিয়ে দিলি, ভার্টিক্যালি এরকম করে ঢোকালি, তারপর এখান থেকে বার করে আবার এখানে ঢোকালি, আবার এখানে আবার বার করলি, আবার এখানে ঢোকালি, এরকম করে করে করে, বুঝতে পারছিস তো, এরকম করে 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 যখন পুরোপুরি এই অবধি এলি, এখান থেকে ঢুকিয়ে এরকম, এবার যখন সেটাকে টানলি সেটা জুড়ে গেল, কিন্তু স্কিনে কিছু না, সবই সাবকিউটিকুলার লেভেলে, পুরো ওপর থেকে এরকম করে অ্যাপোজ হয়ে গেল, সেটাই হলো সাবকিউটিকুলার সুচার বা যেটা বলে পেস্টিং। তো সদস্য আমি বলেই দিলাম, ঠিক আছে, র্যানিটিডিন দেওয়া যেতে পারে, প্যান দেওয়া যেতে পারে, স্টামাক শুড বি এমটিড, এমার্জেন্সি হলে তখন টাইলস টিউব দিয়ে এমটি করা হয়, দ্যাট ইজ অ্যানাস্থেটিস্টের ডোমেন, ঠিক আছে। আচ্ছা ব্লাডার হলো এফএচএস চেক, হ্যাঁ বিফোর স্টার্টিং দ্য ওটি, তুমি যখন স্পাইনাল দিচ্ছ তার আগে তোমাকে কি করতে হবে, এফএচএসটা চেক করতে হবে ওটি টেবিলে উঠিয়ে, বুঝতে পারছো। তার মানে কি অ্যানাস্থেশিয়া, এবার অনেক সময় কি হয়, ধর অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার পরে সেটা কি হাইপোটেনশন হয়তো, সেটাতে কিন্তু ব্র্যাডি হতে পারে, ফিটাল ব্র্যাডি, কিন্তু তাই জন্য তার আগে দেখে নিতে হবে, ঠিক আছে। এটা মেডিকোলিগালি তোমাকে সাউন্ড থাকতে হবে, ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য এফএচএস বিফোর ইউর স্টার্টিং দ্য প্রসিজার, ঠিক আছে। সেটা ওয়ার্ডে দেখে আসো ভুলে যাও, ওটিতে একবার তোমাকে এফএচএস দেখতেই হবে। ওকে, দেয়ার শুড বি আ পিডিয়াট্রিশিয়ান আর এ নিউনাটোলজিস্ট, প্রোফাইল্যাকটিক অ্যান্টিবায়োটিক, অনেক সময় কি হয় এপিএসটি সেটা ওয়ার্ডে করে আসে, just half an hour before starting the incision ideally you should give the antibiotic, ঠিক আছে। আচ্ছা এইসব আইভি ক্যানুলা এগুলো সব দেওয়া হলো, অ্যান্টিসেপটিক ওই পোভিডন আয়োডিন দিয়ে দেওয়া হয়, পজিশন অলওয়েজ ডরসাল, ঠিক আছে। ইনসিশন, ও ইনসিশনের নাম কি, ওই তো ফ্যানেনস্টিল, ফ্যানেনস্টিল, ফ্যানেনস্টিল ইনসিশন ওটাকে বলা হয়, ওটার নাম মডিফাই, ওটা ওই যে 2 to 4 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দ্য সেম সাইজ পিউবিস, ঠিক আছে। এইবার দেখ যদি একজনের স্কার দেখছি সেরকম ভার্টিক্যাল, তার মানে কি সেটা, তাই কি, এইটাই তো ট্রিক, এটাই তো আমি জানতে চেয়েছিলাম। কোথায় করিয়েছিলে, ভাগলপুরে, আচ্ছা দেখি ভেতরে যখন ঢুকলাম তখন দেখি সব ঠিক আছে, শুধু ইনসিশন, স্কিনের ইনসিশনটাই দিয়েছে রে ওরকম, ভেতরে লোয়ার ট্রান্সভার্সই করেছে, কেন কি ভার্টিক্যাল ইনসিশনে বলছে যে জানিস আমি ওখানে গিয়ে দেখি সবারই পেট এরকম কাটা, সবার এরকম কাটা, ঠিক আছে, যারা সব আসছে চেক আপে, আগে সিজার হয়েছে সবারই পেট এরকম কাটা। তখন আমি তারপর যেদিনকে আমার অনকল আমি স্টার্ট করলাম ডিউটি, সবারই দেখি, মানে আমার সাথে যে গাইনোকোলজিস্ট ছিল ওই, ও একটা টেবিলে করছে আমি একটা টেবিলে করছি, সারাদিন ওই 20-25 খানা সিজার হতো, কম করে, তার বেশিও হতে পারে, 40ও হতে পারে। তো এবার ব্যাপার হলো যে ও দেখছে ওই গাইনোকোলজিস্টটা হয়ে গেল 10 মিনিটে,
কেন কি না রেকটাস আসবে না কিছু আসবে, বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা কত তাড়াতাড়ি ইন হয়ে যাবে, সেটা ইজ কমফর্ট অফ দ্য গাইনোকোলজিস্ট বাট মাইট নট বি দ্য কমফর্ট অফ দ্য পেশেন্ট। হিলিং দেরি হবে, অলওয়েজ ট্রান্সভার্স ফ্যান এন্ড স্টিল, তাই জন্য ঠিক আছে। বাট নট নেসেসারি যে ওটা করেছি মানে ভেতরেও ক্লাসিক্যাল না, ঠিক আছে, ওটা স্কিনে ক্লাসিক্যাল দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা তাহলে ভার্টিক্যাল আর ট্রান্সভার্স স্কিন ইনসিশন, প্যাকিং হলো যেটা বললাম ডয়েন্স ওয়েন্স দেওয়া হয়, এগুলো সব দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা ট্রান্সভার্স যেটা তোদেরকে বলছি সেটা কি হলো, পোস্ট অপ কমফর্ট ইজ মোর, ফান্ডাস ভালো করে বোঝা যায়, কেন কি নিচে ইনসিশন দিয়েছো তার উপরে ফান্ডাস আছে সুন্দর করে ইউ ক্যান প্যালপেট, বাট ইফ ইট ইজ আ লঙ্গিটিউডাল ইনসিশন দেন ও তো পুরো ব্যথা ব্যথা, যেখানেই হাত দিবি ব্যথা ব্যথা, তুই আলাদা করে ফান্ডাস টিপতে যা তোর অবস্থা খারাপ, ঠিক আছে। লেস চান্স অফ উন্ডেই সেন্স, ওয়াই, কেন কি অ্যাভাস্কুলার প্লেনে তুই কাটছিস, তো অ্যাভাস্কুলার প্লেনে হিলিং হওয়া তো ডিফিকাল্ট, তাই না। কসমেটিক ভ্যালু বেটার, ঠিক আছে। ইনসিশনাল হার্নিয়া হওয়ারও চান্স বেটার, কেন কি রেকটাই সব কিছুই মানে, কিন্তু লঙ্গিটিউডালি থাকলেই তোমার হার্নিয়া হওয়ার চান্সেস বেশি। আচ্ছা টেক্স এ লিটল লঙ্গার টাইম অ্যাকচুয়ালি, অবভিয়াসলি, কেন কি যেটা বললাম ওদের অ্যাডভান্টেজ, এত সিজার করতে হয় তাড়াতাড়ি হয়ে যায় মাঝখান দিয়ে কাটলে, আর ব্লাড লস একটু বেশি হয়, কেন কি তুমি মাসেল লেভেলে সব কাটছো, অ্যাভাস্কুলার না ওটা, ঠিক আছে। অ্যান্ড ওই আর কি একটু ডিফিকাল্ট করা, ঠিক আছে। আর ক্লাসিক্যাল তুমি যখন সিজারিয়ান করছো তখন দ্যাট ইজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ, কেন কি তুমি কাটছো লোয়ার ট্রান্সভার্স কিন্তু ইউট্রাস কাটছো ক্লাসিক্যাল, কিন্তু স্পেস পাবে না তো, বুঝতে পারছিস। ক্লাসিক্যাল যদি তুই ভাবিস যে ক্লাসিক্যাল ইউট্রাইন ইনসিশন দিবি তাহলে ক্লাসিক্যাল স্কিন ইনসিশনও দিতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা ইউট্রাইন ইনসিশন যেটা বললাম পেরিটোনিয়াল ইনসিশন, লুজ ফোল্ড অফ দ্য পেরিটোনিয়াম নেওয়া হলো, কাট ট্রান্সভার্সালি, লোয়ার ফ্ল্যাপ ডাউন করা হলো, তারপর মাসেল কাটা হলো। আচ্ছা এইগুলো হলো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইউট্রাইন ইনসিশন। যখন আমি বুঝতে পারছি যে না আমি রিচ করতে পারছি না বেবি অবধি, বা কোনো একটা ফাইব্রয়েড আছে বা কোনো একটা মাস আছে, তখন আমি জে করব, ক্লাসিক্যাল করব, লোয়ার ভার্টিক্যাল করব, ইনভার্টেড টি করব, মানে আমি লোয়ার ট্রান্সভার্স করেছি, আমি কিছুতেই বার করতে পারছি না, ম্যাক্রোজোমিক বেবি বিশাল বিগ, ফরসেপও যাচ্ছে না, তখন মাঝখান থেকে কেটে দেবো ইউট্রাস, আমাকে বেবি বার করতে হবে এনিহাউ, ঠিক আছে, তখন বেবি বার করতে হবে, না তো ডিস্ট্রেস হয়ে যাবে বেবি। এইগুলো হলো টাইপ, ঠিক আছে। লোয়ার সেগমেন্ট ট্রান্সভার্স হয়ে গেল, লোয়ার সেগমেন্ট ভার্টিক্যাল হয়ে গেল, একটা এটা এগুলো সবকটাই কিন্তু লোয়ার সেগমেন্ট না, সব কি এই পুরো ব্যাপারটাই লোয়ার সেগমেন্ট, এইটা হলো তো ক্লাসিক্যাল। আর এটা যেটা বলছিলাম তোদের, যেটা অলরেডি দেওয়া আছে ইনসিশন, সেটাকে কেটে কেটে ওপরে যাওয়া ক্লাসিক্যাল, এগুলো সব টাইপস। লোয়ার ট্রান্সমিশন তো বললামই, এই সবই তোদের বলা আছে, ঠিক আছে। এই হলো স্টেপস মোটামুটি, যেটা বললাম প্রথমেই তোর করা হলো, ড্রেসিং ড্রেপিং করা হলো, ঠিক আছে, ট্রান্সভার্স ইনসিশন করা হলো, এই স্কারপাস হলো, এবার আস্তে আস্তে রেকটাসটা ধরা হলো, এই যে পেরিটোনিয়াম কাটা হলো, ইউট্রাসে যাওয়া হলো, ইউট্রাসে ছোট্ট একটা নিক করা হলো, দিয়ে সেটাকে বড় করা হলো, বড় করে বেবি আউট হলো, বেবি আউট হয়ে সাকশন করা হলো, এই যে নাকে সাকশন ঢুকিয়ে দিয়েছে, সিসিটি করা হলো, প্লাসেন্টা বার করা হলো, এই দেখ অ্যাঙ্গেল দেখেছিস, অ্যাঙ্গেলটা কি করে বুঝলাম, দুটো অ্যালিস দিয়ে ধরে, দুটো অ্যালিস দিয়ে ধরে এবার পর 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 হলো। এই ড্রয়েন্সটা কিন্তু থ্রু আউট আছে, ড্রয়েন্সটা থ্রু আউট থাকবে, কেন কি আমাকে ফিল্ডটা তো ক্লিয়ার করতে হবে, এখানে ব্লাডার কোনোভাবে যাতে না আসে, ঠিক আছে। হলো 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 তিনটে লেয়ারে সুন্দর এটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তারপর যেই রেকটাসটা এবার বন্ধ করা হলো, তারপর আস্তে আস্তে স্কিন দেওয়া হলো। স্কিন এখানে কি দেওয়া হয়েছে রে, এই হিসুস কে করছে, হিসুস মানে তুমি কি কি পড়বে, প্যাথোলজি পড়বে তাহলে, হ্যাঁ তাহলে ডেলিভারি অফ দ্য হেড যেটা বলছি, মেমব্রেন প্রথমে রাপচার করা হলো, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড করা হলো, ডয়েন্স দেওয়া হলো, হেড বার করা হলো, যা হোক যে করে মোটামুটি। এই যে এটা অনেক সময় রিগ্লিস দিয়েও বার করা হয়, এই ফরসেপ যেটা আছে, এটা বললাম, যদি তোমার হয়ে যায়, যদি কোনোভাবে বার করতে পারছো না, ঠিক আছে। এইগুলো ঠিক আছে বাদ দে। প্লাসেন্টার মেমব্রেন্স কন্ট্রোল ট্র্যাকশনই হলো, করার পরে আমরা যেহেতু উই হ্যাভ রিচ, মানে এন্ডোমেট্রিয়ামটা তো আমরা হাতেই পাচ্ছি, তাই না,
একটা নর্মাল ডেলিভারিতে অনেক কসরত করতে হয় এন্ডোমেট্রিয়াম অবধি ক্লিন করার জন্য, ভেতরে যদি কোনো মানে রিটেন প্লিটস অফ প্লাসেন্টা থাকে। তো এখানে তো আমি পুরো দেখতেই পাচ্ছি, তাই জন্য আমি এটা একদম ডাবলি শিওর করে একটা গজ দিয়ে উই ক্লিন দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম, ঠিক আছে। সুচারিং অফ দ্য যেটা বললাম, আইডিয়ালি গ্রিন আর্মিটেজ ফরসেপ দিয়ে বুড়োরা করতো আগে, আমরা ওই অ্যালিস দিয়ে করে দিই। ইউট্রাইন ইনসিশন ইজ সুচার্ড ইন 3 লেয়ার্স, ঠিক আছে। ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার এগুলো পড়ে নিবি, ঠিক আছে। এই যেটা বলছিলাম পরপর পরপর 3টে লেয়ারে হয়ে গেল, ঠিক আছে। তাহলে এবার সব কিছুর শেষে, ঠিক আছে, স্কিন ক্লোজ হয়ে গেল, তারপর আমরা কি করব? হয়ে গেল, টাটা বাই বাই, চলো গ্লাভস খুলে দিলাম, তাই তো? গ্লাভস খুলে দিলাম তো, হ্যাঁ? করে ভ্যাজাইনাল টয়লেটিং করবি না? সিজার করেছিস তুই দেখবি না পিপিএইচ হচ্ছে কিনা বা কোনো ক্লটস আছে কিনা, তোমাকে ক্লিন করতে হবে না ভ্যাজাইনা, ইউ হ্যাভ টু ডু ভ্যাজাইনাল টয়লেটিং। আর তার সাথে একটা মিসোপ্রস্টল ইউ ক্যান গিভ, যদি মনে হয় সবাইকে প্রোফাইলেক্টিক্যালি ক্যান বি গিভেন 600 mcg মিসোপ্রস্টল পার ডেক্টালি ক্যান বি গিভেন, ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে ভ্যাজাইনাল টয়লেটিং করতেই হবে উইথ বিটাডিন, ওকে। এগুলো হলো পোস্ট আপগুলো তোদের অন্য সময় পড়াবো, এখন খুব একটা নেই, ঠিক আছে। পোস্ট আপের সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। ডিসচার্জ মোটামুটি আমরা 3 দিনেই দিয়ে দিই, ক্লাসিক্যাল যেটা বলছিলাম, ঠিক আছে। এগুলো অত তোদের ইম্পর্টেন্ট না, এগুলো একটু লেভেলের, ছাড়, বাদ দে। আচ্ছা, সাবটোটাল পেরিমর্টেম সিজারিয়ান ডেলিভারি, এটা একটু জেনে নে। পেরিমর্টেম মানে মরতে চলেছে বা মরে গেছে, সেই মুহূর্তে তুমি যদি দেখছো যে ফিটাল হার্ট একটু পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে ওইসব আর কিছুই করতে হবে না, একেবারে এমন ইনসিশন দিবি যেন একদম বাচ্চা অবধি চলে যায়, বার করতেই হবে এনিহাউ, ইউ হ্যাভ টু সেভ দ্য লাইফ অফ দ্য ফিটাস, ঠিক আছে। when the fetus is alive, always fetus alive, mother died, but mother about to die, fetus alive, you have to do perimortem cesarean delivery, হ্যাঁ, as early as possible. সাবটোটাল কখন করা হয়? সাবটোটাল মানে সার্ভিক্স ছেড়ে কখন করছি আমরা? ইয়েস, আনকন্ট্রোল পিপিএইচ, ঠিক আছে। আর তার কি আমরা রেখে দিই, ওভারিজ অবভিয়াসলি রাখবো, তাই না, সেটা মাথায় রাখবে। তো সাবটোটালে কেন আমরা পুরো হিস্টেক্টমি পুরো করছি না, অবস হিস্টেক্টমি পুরোটাই সাবটোটালি কেন করছি? কেন কি সার্ভিক্সটা ওই যে লেস অপারেটিং টাইম, ব্লাড লসটাও কম, কেন কি সার্ভাইকাল প্লেক্সাস এগুলোতে ব্লাড লস বেশি হয়, ঠিক আছে। আর অর্গানস কি কি থাকে, ব্লাডার, এগুলো সব সার্ভিক্সের লেভেলে থাকে, লোয়ার সেগমেন্টেই থাকে, ঠিক আছে। আর মরবিডিটিও কম। কি লাগবে এটাতে ইনস্ট্রুমেন্ট? এটা তো স্পঞ্জ হোল্ডিং হলো, স্পঞ্জ আমি বলবো আর সব বল তোরা। স্টেপসে তো বলে দিয়েছি কখন কি লাগবে, এক একটা করে বল। তুই বললি ককার্স বললি, তুই ওটা বল, ওটা কি? হ্যাঁ, কি নাম এটা, কি ছোট্ট একটা রিগলিজ হয়ে গেল। আচ্ছা, তুই বল। অ্যালিস, সিজার হয়ে গেল। খোল দেখি, ডান হাত দিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে না, আমি তো বাঁ হাত দিয়ে করি। গুড, এবার বাঁ হাত দিয়ে। ঠিক আছে, ডান হাত দিয়ে খুলেছি, এটাই বড় ব্যাপার, বিশাল ব্যাপার, আমি তোর সময় পারতাম না। সবই তো কফার্সে ভরে দিয়েছে, আর কি। আর বাকি খুব একটা নেই, এই হলো তোমাদের বিপি হ্যান্ডেল, ঠিক আছে।
আর কিছু সেরকম তো নেই। হ্যাঁ এইটা বল। ফরসেপ कहाँ से आ गया? বলো। ইয়েস, মেডজেন বম। এটাকে আরেকটা কি বলা হয়? ফাইন সিজার। फाइन स्ट्रक्चर काटार जन्य पेरिटोनियम इससे काटते हैं, ठीक है। या फिर जब तुम लूज फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम लेके तुम जब इसका एक एंगुलेचर भी रहता है, ठीक है। तो जब लूज फोल्ड कोথায় গেল ये ফরসেপ? ফরসেপ নেই না, না না, টুথ ফরসেপ, টুথ ফরসেপটা নেই। যাই হোক, টুথ ফরসেপস ইউল টেক অ্যান্ড লুজ ফোল্ড অফ দ্য পেরিটোনিয়াম, ইউট্রাসের সামনে যে ফোল্ডটা ওটাকে এরকম করে ধরে অল্প নিক করে এরকম 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 করে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর ডয়েন্সটা দিয়ে নামানো হয়, ঠিক আছে। ডয়েন্সটা দিয়ে নামিয়ে তারপর আমরা ইনসিশন দিই, বিপি হ্যান্ডেল দিয়ে আস্তে আস্তে করে তারপর যা। আর সেরকম কিছু নেই। এটাও অ্যালিস। এটা কি? এটা কি? কি এটা? কি এটা? মিওস্কার্ভ। তাহলে ওটা স্ট্রেট